सीतापदे राम 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 श्री रामनाम संकीर्तन की जय। सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत समेत श्री रामचंद्र परब्रह्मणे नमः। गोपिका जीवन स्मरण गोविंद गोविंद। जय जानिकांत स्मरण जय जय राम राम। हर नम पार्वती पदे हर महादेवा सिद्धि विनायक स्वामी की जय। आंजनेय स्वामी की जय। सद्गुरु महाराज की जय। सकल साधु मंडली की जय। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यास अम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल्प्यान् रुक्मांगद अर्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन पुण्यानिमान परम बाहवदान स्मरामि। ஸ்ரீமத் பாகவதம் நாம் தமிழில் எளிமையாக கதையாக படிக்க போகிறோம். அது தியான ஸ்லோகம் சொல்லிவிட்டு ஆரம்பிச்சிடலாம். ராம 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 ராம. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ நாராயணாய. ஓம் நமோ நாராயணாய. ஓம் நமோ நாராயணாய. शुक्लां वरदं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। वाहे सत्यः समरसः सर्वार्थानाम् उपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्यः स्युः तं नमामि गजाननं। यस्य त्वरदवक्त्रात्यः पारिषत्यः परश्चदं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये। दोर्भिर्युक्ता चतुर्भिः स्फटिकमणिमयमक्षमालं ददाना हस्ते नैघन पद्मं सितमविश्वसुखं पुस्तकं च आभरेण वासा गुन्तेन्तु शङ्खस्फटिकमणिनिभा वासमाना असमाना सामे भक्तेव सेदेयं वासमाना समाना सामे भक्तेव देयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरमारुह्य कविताशाखमन्ते वाल्मीकि कोकिलम्। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्ते भोक्त्रमखल्मषं पराशरात्मजं वन्दे सुगतादं तपोनिधिं। व्यासं व्यासकरं वन्दे मुनिं नारायणं स्वयं। यदप्राप्त कृपालोह मुक्ताः कलिर्ग्रहात् जयति पराशर सोनः सत्यपदि हृदय नन्तनो व्यासः। यस्य कमलकलितं वाङ्मयम् अमृतं जगत्पिबति। नमस्तस्मै भगवते व्यासाय अमिततेजसे अवर्ज्ञानमयं संय यन्मुखाम्बुर्हासवं। सुगाचार्यवन्दनं। यस्य दुण्डाच्युतश्चोदो राजदे अयं रसात्मकः तमच्युतं कदा कुञ्चे सुगूजन्तं सुगं भुजे। सुगरूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्रविशारद एतत्कदा प्रकाशेन मदज्ञानं विनाशय। योगीन्द्राय नमस्तस्मै सुगाय ब्रह्मरूपिणे। संसारसर्वदष्टं यो विष्णुरादम् अमुमुचत्। संसारसागरे मग्नं दीनमां करुणानिधे। कर्मग्राह गृहीताङ्गं मामुत्र भवार्णवात्। यं प्रव्रजन्तम् अनुपेदम् अपेदकृत्यं त्वयि वायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽपि नेतुः तं सर्वबोधहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यस्मानुभावम् अखिलश्रुतिसारम् एकम् अध्यात्मदेवम् अदितिशतां तमोन्तं संसारिणं करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुमुनिनां। स्वसुखनिपृत चेदस्तत्विदस्तान्य भावो अप्याजितरुचिरं लीलाकृष्णसारस्तदीयं व्यतनुद कृपयः। यस्तत्त्वदेवं पुराणं तम् अखिलविजनग्नं व्याससूनुं नतोऽस्मि। मोघं करोति वाचालं भङ्गं लङ्घयते गिरिं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्घ्रिये। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कस्तूरी तिलकं ललाडपडले कक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करदले वेणुकरे कङ्गणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं खण्डे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः। जन्माप्त्यस्य यदो अन्वयात् यततश्चार्तेषु अभिज्ञस्वराट् तेन ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृतां। यदा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। किरीटकेयूरमहार्कनिष्कैः पन्युत्तमालङ्कृतं सर्वपात्रं पीताम्बरं काञ्चन चित्रनत्तमालादरं केशमप्युपैमि कस्मै येन विवासितो अयमतुलः ज्ञानप्रदीपः पुरा
तत्रोभिणच्च नारदाय मुनये कृष्णाय तत्रोभिना योगीन्द्राय तदात्मनाद भगवत्रादाय कारुण्यदः तच्युत्तं विमलं विशोकम् अमृतं सत्यं परं धीमहि यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुदः स्तन्वन्ति दिव्यैः स्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रामो उपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थितः तत्कदेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय साक्षिणे इदं कृपया कस्मै व्यासचक्षे मुमुक्षवे कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः यो अनुग्रहात्तं भजतां पादमूलम् अनामरूपो भगवन् अनन्तः नमामि रूपणिच जन्मकर्मभिः वेजेत्स मह्यम परम प्रसीदतु धर्मप्रोजितकैतव अत्र परमनिर्मत्सरणं सदां वेद्यं वास्तवम् अत्र वस्तु शिवदं तापत्रय उन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सत्यहृत्य अवरुध्यते अत्र कृतिभिः शुश्रूषिभिः सक्षणाते निगमकल्पतरोर्कलितं फलं सुगमुखाद अमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षकृष्ण एव हि स्वीकृतोऽसि मया नाद मुक्त्यर्थं भवसागरे मनोरथमदीयोऽयं सबला सर्वदा त्वया निर्विघ्नेनैव कर्तव्यो दासोऽहं तव केशव राधा भक्तिर्हरिज्ञानं ताभ्यां या च समन्विता तां श्रीभागवतीं गाथां वन्दे युगलरूपिणीं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नामसङ्कीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणमो दुःखशमनः तं नमामि हरिं परं गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। जय जानिकांत स्मरण जय जय राम राम आंजनेय स्वामी की जय। श्री प्रेमेंद्र सद्गुरु महाराज की जय। सकल साधुमल की जय। ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் நாம் மகாத்மியம் படிக்கலாம். முதல்ல ஸ்ரீமத் மகாத்மியம் பாராயணம் பண்ணலாம். ஸ்ரீஹரி ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஸ்ரீமத் பாகவத மகாத்மியம் முதலாவது அத்தியாயம். தேவரிஷி நாரதர் பக்தியை சந்தித்தல். இதான் ஹெட்டிங். பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணர் சத்து சித்து ஆனந்த ஸ்வரூபர். அவரே இந்த பிரபஞ்சத்தின் படைப்பு இருப்பு அழிவு ஆகிய மூன்றிற்கும் காரணமானவர். ஆத்தியாத்மிகம் ஆதி பௌதிகம் ஆதி தெய்வீகம் என்கிற மூன்று வகை தாபங்களையும் களைபவர் அவரே. அவரை நாம் வணங்குவோம். இன்னும் ஸ்ரீ சுகருக்கு உபநயன சடங்கு கூட நடைபெறவில்லை. உலகியல் கர்மங்களையோ வேதங்களில் கூறப்பட்ட வைதிக கர்மங்களையோ செய்வதற்கான வாய்ப்பும் இன்னும் பெற்றாரில்லை. அவ்வாறான ஸ்ரீ சுகர் துறவு மேற்கொள்ள வீடு வாசலை துறந்து தனித்து செல்வதை கண்ட அவரது தந்தை வியாசர் மகனது பிரிவாற்றாமையால் மனம் நொந்து புலம்பி கதறி கூவி அழைக்கலானார். ஒருவரோடும் புத்ரா என்று கூவி அழைக்கலானார். ஒருவரோடும் சேராது தனித்திருப்பவரும் எவ்வித செயலும் அற்றவராக கர்மங்களை ஒழித்தவராக விளங்குபவருமான ஸ்ரீ சுகர் பற்றனைத்தையும் துறந்து செல்லும்போது அவரது பிரிவாற்றாமைக்கு அஞ்சிய வியாச பகவான் குழந்தாய் என்று உரத்த குரலில் அழைத்தார். அப்போது மரங்களும் பிரம்மமயமாக ஆகிவிட்டதால் சுகமயமாகி எதிரொலித்தன. அவ்வாறு அசையும் அசையா பொருள்கள் அனைத்திலும் உயிருக்குயிராய் பரவி நிற்கும் முனிவரான சுகாச்சாரியரை வணங்குகின்றேன். சர்வபூதஸ்தம் ஆத்மானம் சர்வபூதானி சாத்மினி ஈக்ஷதே யோக யுக்தாத்மா சர்வத்திர சமதர்ஷன. ஸ்ரீமத் பகவத்கீதை 6வது அத்தியாயம் 29வது ஸ்லோகம். உலகில் உள்ள அசையும் அசையா பொருள்கள் அனைத்திலும் பிரம்மம் பரவியுள்ளது. அந்த பிரம்மத்தினுள் தான் அனைத்தும் அடங்கியது. அந்த பிரம்மமாகவே சுகர் ஆகிவிட்டபடியால் அவர் சுகபிரம்மம். அவரது இதயத்தில் சராசரங்கள் அனைத்தும் பரவியுள்ளன. அதுபோல் அவற்றினூடேயும் ஸ்ரீ சுகர் பரவியுள்ளார். மரங்களிலும் சுகர் பரவியிருப்பதனால் குழந்தாய் என்னும்போது அம்மரங்களும் ஏன் என்று பதில் கூறின. அவர் பிரம்மத்திலேயே ஒன்றிவிட்டதால் ஆத்மாவான பகவான் எல்லா பொருள்களிலும் வியாபித்திருக்கிறார். நான் பிரம்மமாக இருக்கிறேன் என்கிற மகா வாக்கியத்திற்கு இணங்க தானே பிரம்மமாகவும் இருப்பதை உணர்ந்துவிட்டார். முன்பொரு சமயம் பகவானுடைய கதை அமுதத்தை பருகுவதில் மிகவும் விருப்பம் கொண்ட சௌனக மகரிஷி நைமிஷாரண்யத்தில் வசிக்கும் பேரறிஞரான சூத புராணிகரை வணங்கி கேட்டார்.
சௌனகர் கேட்கிறார், சூத புராணிகரே, அறியாமையாகிற இருளை நீக்குவதில் கோடிக்கணக்கான சூரியனுக்கு நிகர் தங்களது ஞானம். எங்களது செவிக்கு உணவான அறியாமை நீக்கும் பகவானை பற்றிய அமுதமயமான கதைகளை எங்களுக்கு கூறி அருள வேண்டும். பக்தி, ஞானம், வைராக்கியம் மூலம் அடையப்படும் பகவானை பற்றிய அறிவு எவ்வாறு பெறலாகும்? பகவானது அடியார்கள் இந்த உலக மாயையின் மயக்கத்திலிருந்து எவ்வாறு தங்களை காத்துக்கொள்கிறார்கள்? கோரமான இக்கலியுகத்தில் மக்கள் பெரும்பாலும் அசுரத்தன்மையையே இயல்பாக கொண்டுள்ளனர். பற்பல துன்பங்களால் பீடிக்கப்பட்ட இந்த மக்கள் தெய்வீக இயல்பை பெறுவதற்கான சிறந்த வழி எதுவோ? சூதரே, அனைத்து நலன்களையும் தெய்வீக இயல்பை பெறுவதற்கான சிறந்த வழி எதுவோ அதை கூற வேண்டும். சூதரே, அனைத்து நலன்களையும் வாரி வழங்குவதும் தூய்மையான கங்கை முதலியனவற்றையும் தூய்மைப்படுத்துவதும் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணனை எளிதிலே பெறச் செய்வதுமான சிறந்த வழியை கூறுங்கள். தேவர் உலகில் விளங்கும் சிந்தாமணியோ இவ்வுலக இன்பத்தை தான் தரும். கற்ப வருஷமோ அதிகமான தருவதானாலும் சொர்க்க சுகத்தை தான் தரும். ஆனால் குருநாதர்கள் மகிழ்வார்களே, ஆனால் யோகிகளாலும் பெறுதற்கு அரிதான ஸ்ரீ வைகுண்டத்தையே கூட பெற்று தருவார்கள். உடனே சூதர் பதில் கூறுகிறார், அப்படியேப்பட்ட வைகுண்டவாசிகள் நீங்கள் அப்படின்ட்டு சூதரை புகழ்கிறார். சூதர் பதில் கூறுகிறார், சௌனகரே, உங்களது இதயம் பகவானை பற்றிய பக்தி வெள்ளத்தால் நிறைந்துள்ளது. பிறப்பிறப்பு என்கிற பயத்தை நிர்மூலமாக்கும் சாஸ்திரங்களில் கூறப்பட்டுள்ள சிறந்த உபாயத்தை சற்று யோசித்து கூறுகிறேன். அது பக்தி வெள்ளத்தை பெருக்குகின்ற பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணனை மகிழ்விக்கும் சிறந்த உபாயம். அதை நான் உமக்கு கூறுகிறேன், கவனமாக கேளுங்கள். கலிகாலத்தில் காலரூபியான காலசர்பத்தின் வாயில் விழுந்தொழியும் மக்களை அந்த பயத்திலிருந்து முற்றிலுமாக காப்பாற்றவே ஸ்ரீமத் பாகவதம் என்னும் சிறந்த சாஸ்திரத்தை ஸ்ரீ சுகமுனிவர் கூறினார். மக்கள் மன தூய்மை பெற இதை காட்டிலும் சிறந்த சாதனமில்லை. பல பல பிறவிகளில் செய்த புண்ணியத்தின் பயனாகவே இந்த ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை பெற இயலும். சுகபிரம்மம் மன்னன் பரிஷத்துக்கு சிறந்ததான இந்த பாகவத கதையை கூறத் தொடங்கிய போது தேவர்கள் அமிர்த கலசத்தை ஏந்தி அந்த சபைக்கு வந்தனர். தேவர்கள் தங்கள் காரியத்தை சாதித்துக் கொள்வதில் கைதேர்ந்தவர்கள். ஆகவே அந்த தேவர்கள் அங்கு வந்து ஸ்ரீ சுகரை வணங்கி, பிரம்மமே, தாங்கள் இவ் அமுதத்தை பெற்றுக்கொண்டு அதற்கு பதிலாக ஸ்ரீ கிருஷ்ண கதாமிர்தமான ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை எங்களுக்கு தர வேண்டுகின்றோம். அரசன் பரிசித்து அந்த அமுதத்தை பருகட்டும், அதனால் அவன் மரணத்திலிருந்து காக்கப்படுவான். நாங்களும் ஸ்ரீமத் பாகவதமான அமுதத்தை பருகுகிறோம் என்று வேண்டினர். இவ்வுலகில் வெறும் கண்ணாடி துண்டுகள் எங்கே? விலை மதிக்க முடியாத மாணிக்கம் எங்கே? அமுதம்தான் எங்கே? பிறவி பிணியை போக்கும் பாகவத கதாமிர்தம் எங்கே? இதை சிந்தித்த ஸ்ரீ சுகர் தேவர்களை நினைத்து மனத்திலே சற்றே நகைத்தார். அவர்களது பக்தியின்மையை, கதாமுதத்தை பருகும் தகுதியின்மையை நினைத்து ஸ்ரீமத் பாகவதாமுதத்தை அவர்களுக்கு தரவில்லை. ஆகையால் ஸ்ரீமத் பாகவதம் ஆகிற இந்த கதாமிர்தம் தேவர்களுக்கும் பெரிதற்கு அரியதாகிவிட்டது என்று புலனாகிறதல்லவா? முன்பொரு சமயம் பிரம்மதேவர் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை கேட்டு மன்னன் பரிசுத்து முக்தி பெற்றான் என்பதை அறிந்து பெரு வியப்பு எய்தினார். உடனே தனது சத்தியலோகத்தில் ஒரு துலாக்கோலை தராசை நட்டு அதில் மோட்சத்திற்கான அனைத்து சாதனங்களையும் வைத்து நிறுத்தி பார்த்தார். மற்ற சாதனங்கள் லேசாகவும் ஸ்ரீமத் பாகவதம் தனது பெருமையால் பாரமிக்கதாகவும் இருந்தது. இதை கண்டு முனிவர்கள் மிக்க வியப்பு எய்தினார்கள். இந்த ஸ்ரீமத் பாகவதம் பகவானுடைய ஸ்வரூபமே எனவும் கலியுகத்தில் இதை படிப்பதும் கேட்பதுமே மோட்சத்திற்கு சாதனம், முக்திக்கு வழி எனவும் தீர்மானித்தனர். 7 நாட்கள் பாராயணம் செய்தல் சப்தாக விதி என்கிற நியமப்படி இதை முழுவதும் 7 நாட்கள் தொடர்ந்து கேட்போமானால் பக்தி நிச்சயம் கிட்டும். முன்பொரு சமயம் கருணை கடலான சனகாதி முனிவர்கள் இதை நாரதற்கு கூறியுள்ளனர். தேவரிஷியான நாரதர் இதை தன் தந்தையான பிரம்மதேவரிடமிருந்து முன்பே கேட்டிருந்தாலும் சப்தாக விதி, அதாவது 7 நாட்களில் கேட்க வேண்டிய வழிமுறைகளை அவருக்கு சனகாதி முனிவர்கள் தான் உபதேசித்தார்கள். சௌனகர் கேட்கிறார், சூதரே, நாரதரோ இவ்வுலகில் ஈடுபடாதவர், அதிலிருந்து தனித்திருப்பவர், ஓரிடத்தில் நிலையாக நில்லாதவர். அவ்வாறு இருக்க அவர் சனகாதி யோகிகளை எங்கு சந்தித்தார்? 7 நாட்களில் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை கேட்க வேண்டும் என்கிற விதிமுறைகளை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்கிற எண்ணம்
விருப்பம் அவருக்கு எவ்வாறு தோன்றியது? சூதர் பதில் கூறுகிறார், ஸ்ரீ சுகர் என்னை தனது பிரியமுள்ள சீடன் என்று எண்ணி தனிமையில் எனக்கு இதை உபதேசித்தார். பக்தி நெறி சொட்டும் அந்த கதையை நான் உனக்கு கூறுவேன். ஒரு நாள் பரிசுத்தர்களான சனகாதிகள் நால்வரும் சாது சங்கம் பெற எண்ணி பகவத்குணங்கள் பற்றி மகான்களுடன் உரையாட விரும்பி விசாலா என்கிற நகரம் வந்தனர். அப்பொழுது தெய்வ செயலாக அங்கு வந்திருந்த நாரதரை கண்டார்கள். சனகாதிகள் 4 பேர் சனகர், சனத்குமாரர், சனத் சுஜாதர், சனந்தனர். இந்த 4 பேர் தான் பிரம்மதேவருடைய மூத்த குமாரர்கள். எப்பொழுதும் 5 வயது உடையவர்கள் அவர்கள் தான். சரி, அப்போ நாரதரை கண்டார்கள். நாரதரை பார்த்து சனகாதி முனிவர்கள் கேட்கிறார்கள், பிரம்மபுத்திரரே, தங்கள் முகம் வாடி இருக்கிறதே, ஏன்? ஏதோ சிந்தையில் ஆழ்ந்திருக்கிறீர்கள் போலிருக்கிறது. இவ்வளவு வேகமாக எங்கு போய் கொண்டிருக்கிறீர்கள்? எங்கிருந்து வருகிறீர்கள்? ஏதோ சொத்துக்களை பறிகொடுத்தவன் போல காணப்படுகிறீர்களே, ஏன்? தாங்களோ பற்றற்றவர். அப்படி இருக்க இந்த கலக்கம் ஏன்? இதன் காரணத்தை தயவு செய்து கூற வேண்டும். நாரதர் பதில் கூறுகிறார், இந்த பூவுலகை மிக உயர்வாக நினைத்துதான் இங்கு வந்தேன். இங்கு வந்து புஷ்கரம், பிரயாகை, காசி, கோதாவரி, தீரமான நாசிக், ஹரித்வாரம், குருக்ஷேத்திரம், ஸ்ரீரங்கம், சேதுபாலம் உள்ள ராமேஸ்வரம் முதலிய புண்ணிய தீர்த்தங்கள், க்ஷேத்திரங்கள் என இங்கும் அங்குமாக அலைந்து திரிந்தேன். ஆனால் எந்த இடத்திலும் மன மகிழ்ச்சியும் அமைதியும் கிட்டவில்லை. இப்பொழுது அதர்மத்திற்கு துணை போகும் கலியுகம் இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதையும் ஆட்டி படைக்கிறது. இப்பொழுது இப்பூவுலகில் சத்தியம், தவம், உள்ளும் புறமும் தூய்மையாக இருக்கும் சௌச்சம், அனைவரிடமும் தயை, தானம் முதலியன எதுவுமே இல்லை. அனைத்து ஜீவர்களும் தங்கள் வயிற்றை நிரப்பிக் கொள்வதிலேயே முனைந்துள்ளனர். பேசுவதெல்லாம் பொய், சோம்பேறித்தனம், மந்தமான அறிவு, பாக்கியமற்ற நிலை, தொல்லைகளின் ஆக்கிரமிப்பு என்று அவதிப்படுகிறார்கள். சாதுக்கள் என்பவர்களும் வேதத்திற்கு புறம்பான செயல்கள் செய்யும் பாஷண்டிகளாக, வேதத்தை நிந்திப்பவர்களாக உள்ளனர். சாதுக்களே பார்ப்பதற்கு தான் அவர்கள் பற்றற்றவர்கள் போலிருக்கின்றனர். ஆனால் பெண், பொன் ஆகியவற்றில் மோகம் கொண்டு அவைகளை தேடி அலைகின்றனர். வீட்டிலே பெண்கள்தான் அரசிகள், அவர்களது சொல்லே சட்டம், அவர்களது சகோதரர்களே அறிவுரை கூறும் மந்திரிகளாக இருக்கிறார்கள். பணப்பேராசையால் மக்கள் தங்கள் பெண் குழந்தைகளை விலைக்கு விற்கின்றனர். தம்பதிகள் சண்டையோ ஓயாததாக இருக்கிறது. பெரியோர்களது ஆசிரமங்கள், புண்ணிய தீர்த்தங்கள், நதிகள் ஆகியன வேறு மதத்தவர்கள் யவனர்கள் பிடியில் இருந்தன. தீய மனம் படைத்த அவர்கள் பல தேவாலயங்களை நாசப்படுத்தினார்கள். இப்பொழுது யோகிகளோ, சித்தர்களோ, ஞானிகளோ, நற்செயல் புரியும் சான்றோர்களோ இல்லை. நற்செயல்களுக்கான சாதனங்கள் அனைத்தும் கலிபுருஷன் என்னும் காட்டு தீயினால் எரிந்து சாம்பலாயின. இந்த கலியில் அனைத்து தேசவாசிகளும் கடைகளில் அன்னத்தை விற்கிறார்கள். அந்தணர்கள் கூலிக்கு வேதம் கற்றுக் கொடுக்கிறார்கள். பெண்களோ விபச்சாரம் செய்து தங்களை போஷித்துக் கொள்கிறார்கள். இம்மாதிரி பூவுலகம் முழுவதிலும் கலியுகத்தின் கொடுமைகளை கண்டு கொண்டே பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் திருவிளையாடல்கள் புரிந்த யமுனா இப்பூவுலகம் முழுவதிலும் கலியுகம் கொடுமைகளை கண்டு கொண்டே சஞ்சரித்து வந்தேன். பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் திருவிளையாடல்கள் புரிந்த யமுனா நதி தீரம் வந்து சேர்ந்தேன். முனிவர்களே, அங்கு ஒரு ஆச்சரியத்தை கண்டேன். இளமங்கை ஒருத்தி மிகவும் மன வருத்தத்துடன் அங்கு உட்கார்ந்திருந்தாள். அவள் அருகில் வயதான கிழவர்கள் இருவர்கள் பெருமூச்சு விட்டு கொண்டு மயங்கிய நிலையில் படுத்திருந்தனர். அந்த இளமங்கை அவர்களுக்கு பணிவிடை செய்து கொண்டு சிலபோது அவர்களை எழுப்ப முயற்சி செய்து அதில் தோல்வியுற்று அழுது புலம்பிக் கொண்டிருந்தாள். தங்களது உண்மை நிலையினை கண்டு இறங்கி காத்து ரட்சிப்பவர் யார் என 10 திசைகளிலும் தேடி பார்த்து கொண்டிருக்கும் அந்த மங்கையை சுற்றி நூற்றுக்கணக்கான பெண்கள் விசிறி வீசிக்கொண்டு அவளுக்கு ஆறுதல் கூறிக்கொண்டிருந்தனர். வெகு தொலைவில் இருந்து இந்த காட்சியை கண்ட நான் மிகவும் வியப்புற்று அவர்களை பற்றிய உண்மையை தெரிந்து கொள்ள விரும்பி அவர்களிடம் சென்றேன். என்னை கண்டதும் அந்த இளமங்கை எழுந்து நின்று கலங்கிய மனதுடன் கூறலானாள். அந்த இளமங்கை கூறுகிறாள், பெரியோரே, சாதுவே, ஒரு நிமிஷம் இங்கு தங்கியிருந்து எனது மனக்கவலையை போக்க வேண்டும். தங்களது தரிசனம் உலகத்திலுள்ள எல்லா ஜீவராசிகளின் அனைத்து பாவங்களையும் போக்க வல்லது. தங்களது உபதேசத்தால் எனது மனக்கவலையும் நீங்கும், அமைதியும் கிட்டும். ஜீவர்களுக்கு நல்ல காலம் வரும்போது தானே நல்லோர்களின் தரிசனம் கிடைக்கிறது என்று கூறினார். நாரதர் கூறினார்,
அப்பொழுது நான் அந்த மங்கையிடம், அம்மா, நீ யார்? இவர்கள் இருவரும் உனக்கு என்ன உறவு முறை ஆக வேண்டும்? உன் அருகில் இருக்கும் தாமரை கண்ணழகிகளான இவர்கள், இந்த பெண்கள் யார்? உனது கவலைக்கான காரணம் என்னவென்று சொல் என்று கேட்டேன். அந்த இளமங்கை பதில் கூறினாள், முனிவரே, எனது பெயர்தான் பக்தி. இவர்கள் என் மக்கள். ஞானம் வைராக்கியம் என்ற பெயரினர். காலத்தின் கோலத்தால் இவர்கள் மூப்பாடைந்துள்ளனர். நாரத பக்தி சுத்திரம் இருந்தவர், அவருக்கு அடையாளம் தெரியலையாம். பக்தி தேவி அப்படியே அலங்கோலப்படுத்தப்பட்டிருந்தாலும் அப்படியே. ஆனால் யுவதியாக இருக்கா, அலங்கோலப்படுத்தப்பட்டிருக்கா, ஞான வைராக்கியத்துமே அடையாளம் தெரியலையாம். அப்படி வயோதிகர்களாக இருந்தார்களாம். ஞான வைராக்கியம் என்ற பெயரினர். காலத்தின் கோலத்தால் இவர்கள் மூப்படைந்துள்ளனர். இந்த பெண்களோ கங்கை முதலிய புண்ணிய நதிகள். எனக்கு பணிவிடை செய்ய இவர்கள் இங்கு வந்துள்ளனர். தேவர்களான இவர்கள் பணிபுரியும் பாக்கியம் பெற்றும் எனக்கு இன்பமோ மன அமைதியோ கிட்டவில்லை. தவ சக்கரவர்த்தியே, இப்பொழுது என் சரிதத்தை சற்று கவனமாக கேளுங்கள். அது மிகவும் விஸ்தாரமானது. இருப்பினும் அதை முழுவதுமாக கேட்டு எனக்கு அருள் புரிய வேண்டும். நான் திராவிட தென்தமிழ் நாட்டில் பிறந்தவள். கர்நாடக தேசத்தில் வளர்ந்தேன். மகாராஷ்டிரத்தில் சில இடங்களில் பெருமை பெற்றேன். குர்ஜர தேசத்தில் கிழத்தன்மையை அடைந்தேன். ஓரமான இந்த கலிகாலத்தின் தாக்கத்தால் வேதத்தை புறக்கணிக்கும் பாஷண்டிகள் என்னை இவ்வாறு அலங்கோலப்படுத்தி விட்டனர். வெகு காலமாக இந்த துன்பத்தில் இருப்பதால் நானும் என் மக்கள் இருவரும் உடல் மெலிந்து வலுவிழந்து ஒளியிழந்து இவ்வாறு வாடுகிறோம். ஆனால் இந்த பிருந்தாவனம் வந்தது முதல் நான் மறுபடியும் அழகுமிக்க இளமங்கையாக ஆகிவிட்டேன். ஆனால் எதிரில் படுத்திருக்கும் எனது இரு மகன்களும் சோர்வடைந்து துன்பப்படுகிறார்கள். ஆகவே நான் இந்த பிருந்தாவனத்தை விட்டுவிட்டு வேறிடம் செல்ல விரும்புகிறேன். இவர்கள் இருவரும் மூப்பால் துன்பப்படுவது கண்டு நானும் துன்பப்படுகிறேன். நான் யுவதியாகவும் என் மக்கள் இருவரும் கிழவர்களாகவும் இருக்க காரணம் என்ன? நாங்கள் மூவரும் ஒன்றாகத்தானே இருக்கிறோம். அப்படி இருக்க இந்த மாறுபாடு ஏன்? உலகில் தாய் கிழவியாகவும் மக்கள் இளமையாகவும் இருப்பது தானே இயல்பு. ஆனால் எங்கள் விஷயத்தில் மட்டும் ஏன் இந்த மாறுபாடு? இதை கண்டு எனக்கு வியப்பும் துன்பமும் ஒரு சேர வருகிறதே. தாங்களோ யோகிகளில் சிறந்தவர், முக்காலம் உணர்ந்த அறிஞர். இதற்கான காரணம் என்னவோ தயவுசெய்து கூற வேண்டுகிறேன். அப்போ நாரதர் பதில் கூறுகிறார், அம்மா, நான் உனது துன்பங்களின் காரணத்தை எனது ஞான கண்களால் கண்டு கூறுகிறேன். நீ கவலையை விடு. பகவான் ஸ்ரீ ஹரி உனது துன்பங்களை துடைத்து மங்களங்களை தருவார். சூத புராணிகர் கூறுகிறார், சிறந்த முனிவரான நாரதர் ஒரு நொடியில் அவள் துன்பத்திற்கான காரணத்தை அறிந்து கூறலானார். நாரதர் கூறுகிறார், அம்மா, கவனமாக கேள். கோரமான பல தீங்குகளை தரும் கலியுகம் இப்போது நடைபெறுகிறது. ஆகவே ஒழுக்கமாகிய சதாச்சாரம், யோக மார்க்கம், தவம் ஆகிய அனைத்தும் இப்பொழுது அழிக்கப்பட்டு விட்டன. மக்களோ மூர்க்கத்தனம், தீய செயல்கள் ஆகியவற்றில் ஈடுபாடு கொண்டு அரக்கர்களாக மாறி வருகிறார்கள். உலகில் எங்கு பார்த்தாலும் நல்லவர்கள் துன்பத்தில் வாடுகிறார்கள், தீயோர்கள் இன்பமாக இருக்கிறார்கள். இந்த நிலையில் தைரியத்தை மேற்கொண்டு நற்செயல்கள் செய்பவனே சிறந்த அறிவாளி, பண்டிதன், ஞானி என அழைக்கப்படுவான். வருடந்தோறும் இந்த பூமி ஆதிசேஷனுக்கு தலை சுமையைத்தான் அதிகரித்து வருகிறது. எதை தொடலாம், எதை பார்க்கலாம் என்கிற நிலையும் மாறிவிட்டது. நற்செயல்கள் எங்குமே காணப்படவில்லை. உன்னையோ, பக்தி தேவியை பார்த்து சொல்கிறார், உன்னையோ உனது பிள்ளைகளையோ கவனிப்பார் யாரும் இல்லை. மக்கள் உலகில் இன்பங்களில் மனத்தை செலுத்துவதால் குருடர்களாகி உங்களை கவனிக்கவில்லை. கவனிப்பாரற்ற நீங்கள் முதுமையை அடைந்து துன்புறுகிறீர்கள். பிருந்தாவனம் வந்ததால் நீ மறுபடியும் அழகிய யுவதியாக ஆனாய். பிருந்தாவனம் பரம புண்ணியமானது. அதனால் பக்தி இங்கு மகிழ்ந்து நடனமாடுகிறது. ஞானம் வைராக்கியம் என்கிற உன் மக்களை இங்கு ஆதரிப்பார் என்மையால் இவர்களது மூப்பு நீங்கவில்லை. ஆனால் பகவான் விளையாடிய இந்த மண்ணின் தொடர்பால் இவர்களுக்கு ஆத்ம சுகம் உண்டாகியுள்ளது. அதனால் இவர்கள் சற்றே தூங்குபவர்கள் போல் இருக்கிறார்கள். அதாவது பிருந்தாவனத்தில் பக்தி ஒன்றே பிரதானம். அங்கு ஞானத்திற்கோ, அதாவது அறிவிற்கோ, வைராக்கியத்திற்கோ, அதாவது துறவு நிலைக்கோ இடமில்லை. எங்கு காணினும் பக்தி வெல்லமே. பக்தி கேட்கிறாள், நாரதரே, ராஜா பரிஷத்து பாவியான இந்த கலியை ஏன் தங்க வைத்தார்? இவன் வந்ததும் முன்பிருந்த சகல வஸ்துக்களின் சாரமும் எங்கு சென்றனவோ தெரியவில்லை. கருணை கடலான பகவான் ஸ்ரீ ஹரியும்
இதை பார்த்து கொண்டு எப்படி வாழாவிருந்தார்? முனிவரே, எனது இந்த சந்தேகத்தை தெளிவுபடுத்துங்கள். தங்களது இன்சொற்கள் எனக்கு மன அமைதியை அளிக்கின்றன. நாரதர் பதில் கூறுகிறார், அம்மா குழந்தாய், நீ ஆசையோடு கேட்டுவிட்டாய். ஆகவே ஆவலோடு கவனமாக கேள். கல்யாணி, மங்களமானவளே, நான் உனக்கு அனைத்தையும் கூறுகிறேன். உனது துன்பங்கள் தானாகவே அழியும். பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணன் மண்ணுலகை வெடுத்து என்றைக்கு தனது ஸ்ரீ வைகுண்டத்திற்கு எழுந்தருளினாரோ அன்றே நற்செயல்களுக்கு தீங்கு செய்யும் கலியுகம் பிறந்துவிட்டது. மன்னன் பரீட்சித்து அனைத்து திசைகளிலும் வெற்றி கொடி நாட்டி வரும் வேளையில் இந்த கலியை சந்தித்தான். ஆனால் இந்த கலி தீனனாக அவனது திருவடிகளில் சரணமடைந்தான். மகரந்தத்தையே தேடும் வண்டு போல எதிரில் உள்ள நற்பொருளையே தேடிச் செல்லும் மன்னன் பரிசித்து நாம் இவனை கொல்லக்கூடாது என எண்ணினான். ஏனெனில் தவம், யோகம், சமாதி ஆகிய உபாயங்களால் பெற இயலாத உயர்ந்த பதவி கலியுகத்தில் பகவான் ஸ்ரீ ஹரியின் திருநாமங்களை கூறுவதாலேயே எளிதில் பெறலாகும். இந்த கலியுகம் சாரமற்றதாயினும் பகவன் நாம சங்கீர்த்தனத்தாலேயே அனைத்து நலன்களும் எளிதில் பெறலாகும் தன்மையை எண்ணியும் கலியுகத்தால் தோன்றும் அனைத்து ஜீவராசிகளின் நன்மையை கருதியும் இந்த கலியை கொல்லாமல் விடுத்தான். இந்த கலியில் மக்கள் தவநெறி விடுத்து மரநெறியில் ஒழுகுவதால் அனைத்து பொருள்களின் சாரமும் அழிந்துவிட்டது. பூமியில் உள்ள எல்லா பொருட்களும் விதையற்ற பதர் போல ஆயின. அந்தணர்கள் உணவிற்கும் செல்வத்திற்கும் ஆசைப்பட்டு வீடு வீடாக தெரு தெருவாக ஸ்ரீமத் பாகவத கதைகளை கூறி வருவதால் கதைகளின் சாரம், கதைகளுடைய பெருமை போய்விட்டது. பலவித தீய செயல்கள் புரிபவர்கள், தெய்வமில்லை என்று பேசித் திரியும் நாத்திகர்கள், மரநெறி ஒழுக்கத்தால் நரகம் புக இருப்பவர்கள் ஆகியோர் நதி தீரங்களிலும் தேவாலயங்களிலும் வசிப்பதால் தீர்த்தத்தின் மகிமை குறைந்து பெருமை அழிந்தது. காமம், கோபம், பேராசை, உலகியல் விஷயங்கள் ஆகியவற்றிலேயே மனம் மயங்கி ஈடுபாடு கொண்டு அவற்றை பெற வேண்டி போலியாக தவம் செய்வர்களது செய்கையால் தவத்தின் பெருமை நீங்கியது. மன அடக்கமின்மை, பேராசை, ஆடம்பரம், வேதநெறி விடுத்த நாத்திக எண்ணம் ஆகியவற்றை கடைபிடித்து அறநூல்களை பயிலாது விடுத்ததால் தியான யோகத்தின் பெருமையும் அழிந்துவிட்டது. பண்டிதர்களோ முக்தி நெறி பெற முயலாது விலங்குகள் போல பெண்டிர் இணக்கம் கொண்டு குழந்தைகள் பெற்றுக்கொள்வதிலேயே அறிவை செலுத்துவதால் முக்தி நெறி அறியா மூடர்களாயினர். தொன்று தொட்டு வழி வழியாக கடைபிடிக்கப்பட்டு வந்த விஷ்ணு பக்தி இப்பொழுது காண கிடைக்கவில்லை. இவ்வாறு தான் எல்லா வஸ்துக்களின் சாரமும் பெருமையும் காண கிடைக்காது அழிந்து போயின. இதுதான் இந்த கலியுகத்தின் இயல்பு, கலி தர்மம். இதில் யார் மீதும் குற்றமில்லை. இதனாலேயே தாமரை கண்ணனான பகவான் கண்களுக்கு புலனாகாது வெகு அருகிலேயே இருந்தும் இவ்வளவையும் பொறுத்து கொண்டிருக்கிறார். சூதர் கூறுகிறார், சௌனகரே, இவ்வாறு நாரதர் கூற கேட்ட பக்தி என்கிற பெண்ணுக்கு ஆச்சரியம் தாங்கவில்லை. இதை கேட்ட பக்தி எதை கூறினாலோ அதை கேள். பக்தி கேட்கிறாள், தேவரிஷியே, தாங்களே புண்ணியசாலி. தங்களது தரிசனம் பெற்றது எனது பாக்கியமே. இவ்வுலகில் இறையடியார்களது தரிசனமே அனைத்து சித்திகளையும் நலன்களையும் பெற உயர்ந்த காரணமாகும். தாங்கள் ஒரு முறை செய்த உபதேசத்தை கேட்டு கயாதுவின் புதல்வனான பிரகலாதன் இவ்வுலக மாயை வெற்றி கொண்டான். தங்களது கருணையால் தான் துருவனும் அழிவற்ற துருவ பதத்தை பெற்றான். சகல க்ஷேமத்தையும் அருளும் பிரம்மதேவரின் புதல்வர் தாங்கள். நான் தங்களை வணங்குகிறேன், என்னை காப்பாற்ற வேண்டும். ஸ்ரீ பத்மபுராணம் ஸ்ரீமத் பாகவத மகாத்மியத்தில் 1வது அத்தியாயம் முற்றிற்று. 2வது அத்தியாயம், நாரதர் பக்தியின் துன்பத்தை தொடக்க முயற்சித்தல். நாரதர் கூறுகிறார், பெண்ணே, நீ ஏன் வீணாக வருந்துகிறாய்? ஏன் சிந்தை கலங்குகிறாய்? பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணனது திருவடி தாமரைகளை இடையறாது தியானம் செய். அவரது திருவருளால் உனது துன்பங்கள் அனைத்தும் தானாக விலகும். கௌரவர்களது அக்கிரம செயல்களிலிருந்து திரௌபதியை காக்கவில்லையா? கோபியர்களை பல துன்பங்களிலிருந்து காக்கவில்லையா? அந்த ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் இப்போது எங்கே போய்விட்டார்? நீ பக்தி அல்லவா? தமது உயிரை விட உன்னிடம் அதிக அன்பு வைத்துள்ளார். பகவான், நீ அழைத்தால் அவர் பரம பாவிகள் வீட்டுக்கு கூட வருவார். சக்தி யுகமாகிய கிருதயுகம், திரேதாயுகம், துவாபர யுகம் ஆகிய 3 யுகங்களிலும் ஞானமும் வைராக்கியமுமே முக்தி சாதனங்கள். ஆனால் இந்த கலியுகத்தில்
பக்தி ஒன்றே பிரம்மத்துடன் இரண்டர கலப்பதான முக்திக்கு எளிய வழி. இதை நினைத்துதான் ஆனந்தமே வடிவான ஞானஸ்வரூபரான பகவான் உன்னை தேகத்தோடு படைத்தார். மிக்க அழகியான நீயோ ஸ்ரீ கிருஷ்ணனுக்கு மிகவும் பிரியமானவள். முன்பொரு சமயம் நீ இரு கைகளையும் கூப்பி வைகுண்டத்தில் நடந்த ஒரு விஷயம் இது. முன்பொரு சமயம் நீ இரு கைகளையும் கூப்பி வணங்கி பகவானிடம் நான் என்ன பணிவிடை செய்ய வேண்டும் என கேட்க, அவரும் நீ என் பக்தர்களை போஷித்து வருவாயாக என கட்டளையிட்டார். பகவானது கட்டளையை உடனே ஒப்புக்கொண்ட உன்னை கண்டு மிகவும் மகிழ்ந்த பகவான் உனக்கு முக்தி தேவியை பணிப்பெண்ணாக நியமித்து ஞான வைராக்கியம் இவை இரண்டையும் உனது குழந்தைகளாக தந்தார். பின் நீ உனது நிஜஸ்வரூபத்துடன் பகவானது ஸ்ரீ வைகுண்டத்தில் பக்தர்களை வளர்த்து வந்தாய். பூவுலகில் அடியார்களை காக்க நீ அதான் சாயா ரூபத்தில் நீ நிழல் உருவை ஏற்று வந்தாய். அப்பொழுது முக்தி ஞானம் வைராக்கியம் ஆகியவருடன் நீ இப்பூமிக்கு வந்தாய். கிருதயுகமாகிய சத்தியுகம், திரேதாயுகம், துவாபரயுகம் ஆகிய 3 யுகங்களிலும் பரமானந்தமாக நீ இருந்தாய். இந்த கலியுகத்தில் உனது வேலைக்காரியான முக்தி வேதத்திற்கு புறம்பான பாஷண்டர்களாகிய நோயினால் தாக்கப்பட்டு மெலிந்து போனாள். ஆகவே அவள் உன் கட்டளை ஏற்று ஸ்ரீ வைகுண்டம் சென்று விட்டாள். நீ நினைக்கும் போதெல்லாம் அவள் இப்பூவுலகம் வந்து போகிறாள். ஆனால் நீ ஞானம் வைராக்கியம் இரண்டையும் உன் மக்களாக ஏற்று உன்னிடமே வைத்து கொண்டாய். இந்த கலிகாலத்தில் அவர்களை ஒருவரும் ஏற்றுக்கொள்ளாது ஒதுக்கிவிட்டபடியால் அவர்கள் உற்சாகம் இழந்து மூப்பை அடைந்தனர். இதனால் நீ கவலை கொள்ள வேண்டாம். இவர்கள் திரும்பவும் புதிய பலத்துடன் இருக்க நான் ஆவண செய்கிறேன். அழகிய முகமுடைய பெண்ணே, இந்த கலியுகத்திற்கு சமமான வேறு எந்த யுகமும் இல்லை. இந்த யுகத்தில் ஒவ்வொரு வீட்டிலும் ஒவ்வொரு ஹிருதயத்திலும் உன்னை குடியிருக்கச் செய்கிறேன். இதோ பார், கர்மயோகம், ஞான யோகம் ஆகிய மற்ற எல்லா நெறிகளையும் தொலைவில் நிறுத்தி பக்தி ஒன்றையே முக்கியமாக கொண்ட பலபடியான விழாக்களை முன்னிறுத்தி நடத்தி உன்னை பக்தியை இவ்வுலகமெங்கும் பரவச் செய்வேன். அவ்வாறு செய்யவில்லையானால் நான் பகவத் பக்தன் அல்லன், இறை அடியவன் அல்லன். இந்த கலியுகத்தில் பரம பாவிகளான மக்களும் உன்னை பின்பற்றி நடப்பார்களே ஆனால், அதாவது பக்தி நெறியை பின்பற்றி நடப்பார்களே ஆனால், அவர்கள் சிறிதும் பயமின்றி ஸ்ரீ வைகுண்டத்தை அடைவார்கள். அன்பே வடிவான பக்தி எவனுடைய இதயத்தில் நித்தியவாசம் செய்கிறாளோ அவனது மனதும் மிக தூய்மை பெறுகிறது. அன்பே வடிவான பக்தி எவனுடைய இதயத்தில் நித்தியவாசம் செய்கிறாளோ அவனது மனதும் மிக்க தூய்மை பெறுகிறது. அவன் கனவிலும் யமனை காண மாட்டான். அவனுக்கு மரண பயம் இல்லை. பக்தியோடு கூடிய மனமுள்ளவனை பக்தனை பூத பிரேத பிசாசங்கள், ராட்சதர்கள், அசுரர்கள் ஆகிய எவர்களும் நெருங்க இயலாது. தவம், வேதம் ஓதுதல், ஞானம், கர்மயோகம் ஆகிய எந்த சாதனங்களாலும் பகவானை வசப்படுத்த முடியாது. ஆனால் பக்திக்கு மட்டுமே அவர் கட்டுண்டவர். இதற்கு கோபிகளே பிரமாணம். இதற்கு கோபிகளே முன்னுதாரணம். பல்லாயிரக்கணக்கான பிறவிகளில் செய்த புண்ணியத்தின் பயனாலேயே ஒருவனுக்கு பக்தி யோகத்தில் மனம் ஈடுபடுகிறது. கலியுகத்தில் பக்தியே முக்திக்கு சிறந்த சாதனம். பக்தி இருப்பின் இறைவன் நம் கண்முன்னே நிற்பான். கிருஷ்ணன் பக்தியா கிருஷ்ண புரஸ்திதாக. பக்தியை நிந்திப்பவன், ஏற்காதவன் மூவுலகங்களில் துன்பத்தை தான் பெறுவான். முன்பொரு சமயம் பக்தனான அம்பரீஷனை அசட்டை செய்ததனால் துர்வாச மகரிஷி மிகவும் துன்பத்திற்கு ஆளானார். பற்பல விரதங்கள், புண்ணிய நதிகளில் ஸ்நானம், யோக பயிற்சிகள், வேள்விகள் செய்தல், வேதாந்த விசாரம் செய்தல், பற்பல விரதங்கள், புண்ணிய நதிகளில் ஸ்நானம், யோக பயிற்சிகள், வேள்விகள் செய்தல், வேதாந்த விசாரம் செய்தல் ஆகிய பலவிதமான சாதனங்களால் யாது பயன்? இவைகளால் முக்தி பெற உதவ முடியாதே கலியுகத்தில். ஆனால் முக்தியை பெற்று தருவதற்கு பக்தி ஒன்றே போதுமானது. சூதர் கூறுகிறார், இவ்வாறு நாரதர் தனது பெருமைகளை பக்தி தேவனுடைய பெருமைகளை வர்ணிக்க கேட்ட பக்தி என்கிற பெண் தனது அவயவங்களெல்லாம் புது பொலிவு பெற, உடல் வலிமை பெற மகிழ்ந்து அவரிடம் கூறலானாள். பக்தி கூறுகிறாள், நாரதரே, நீங்கள் தான் பாக்கியம் செய்தவர். என்னிடம் உங்களுக்குத்தான் எத்தனை உறுதியான அன்பு. நான் தங்கள் இதயத்திலிருந்து எங்குமே செல்ல மாட்டேன். அங்கேயே உறுதியாக இருப்பேன். பெரியோரே, தங்களது கருணையே கருணை. ஒரு நொடியில் எனது துன்பங்களை நீக்கிவிட்டீரே.
ஆனால் என் பிள்ளைகள்தான் இன்னும் உணர்வின்றி இருக்கிறார்கள். அவர்களை சீக்கிரம் எழுப்பி விடுங்கள், உணர்வு பெறச் செய்யுங்கள். சூதர் கூறுகிறார். அவள் கூறியதை கேட்ட நாரதர் மிக்க கருணை கொண்டு அவர்களை தன் கைகளால் உலுக்கி எழுப்ப தொடங்கினார். அவரது காதுகள் அருகில் தனது முகத்தை கொண்டு சென்று, ஞானமே விழித்துக்கொள், வைராக்கியமே சீக்கிரமாக எழுந்திரு என்று உரக்க கூறினார். அதன்பின் வேதங்களை கூறினேன், உபனிஷதங்களை சொன்னேன், ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையை பன்முறையும் கூறினேன். இதெல்லாம் சனகாதி முனிவத்தில் சொல்கிறார் நடந்த விஷயத்தை நாரதர். கீதையை பன்முறையும் கூறினேன், அதன்பின் வேதங்களை கூறினேன், உபனிஷதங்களை சொன்னேன், ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையை பன்முறையும் கூறினேன். இதன்பின் அவர்களும் எப்படியோ வேண்டா வெறுப்பாக எழுந்தனர். ஆனால் சோம்பலால் கொட்டாவை விட்ட வண்ணம் கண்களை திறந்து கூட பார்க்காமல் இருந்தனர். பெரும்பாலும் கொக்குகள் போல வெளுத்திருந்தனர். அவரது கைகால்கள் உலர்ந்த கட்டை போல கடினமாகவும் ஒளியற்றனவாகவும் இருந்தன. பசிதாகத்தினால் இவ்வாறு மிகவும் மெலிந்த அவர்கள் திரும்பவும் தூங்குவது கண்ட நாரதர் மிகவும் கவலையுற்று, இப்பொழுது நான் என்ன செய்யலாம் என்று சிந்தித்தார். சௌனகரே, இவரது தூக்கமும் அதைவிட பெரிதான கிழத்தனமும் எவ்வாறு நீங்கும்? அந்தோ இப்பொழுது என்ன செய்வது என்று நினைத்து வருந்திய நாரதர் பகவான் கோவிந்தனை தியானித்தார். மகான்கள்லாம் கஷ்டம் வந்தால் உடனே பகவானை தான் தியானிக்கும். அப்பொழுது ஒரு ஆகாசவாணி கேட்டது. முனிவரே, வருந்த வேண்டாம், உங்களது முயற்சி நிச்சயமாக பயனளிக்கும். தேவரிஷியே, இதற்காக நீ ஒரு நற்கர்மம் ஆற்றுவாய். சாந்தியையே அணிகலன்களாக கொண்ட சான்றோர்கள் அதை பற்றி உனக்கு கூறுவார்கள். நீ அந்த நற்கர்மத்தை செய்தவுடன் இவரது தூக்கமும் மூப்பும் நொடியில் நீங்கிவிடும், பக்தியும் எங்கும் பரவும். இந்த ஆகாயவாணியை அங்குள்ள அனைவரும் தெளிவாக கேட்டனர். நாரதரும் மிகுந்த வியப்புடன், இதன் கருத்து என்னவென்றே புரியவில்லையே என தனக்குள்ளேயே சொல்லி கொண்டார். நாரதர் கூறுகிறார், இந்த ஆகாயவாணியோ மறைப்பொருளாக கூறுகிறது. இவளது துன்பம் தடைக்கும் அந்த புண்ணிய கர்மம்தான் என்ன? அதை செய்யும் வழிதான் என்ன? இதை செய்து வைப்பவர் யார்? அந்த சத்புருஷர் எங்கு கிடைப்பார்? நமக்கு அதை எவ்வாறு கூறுவார்? இப்பொழுது ஆகாயவாணி கூறியதன் தொடர்பாக நான் என்ன செய்ய வேண்டுமோ தெரியவில்லையே. சூதர் கூறுகிறார், சௌனகரே, நாரதர் ஞானம் வைராக்கியம் ஆகிய இருவரையும் அங்கேயே விட்டுவிட்டு ஒவ்வொரு தீர்த்தமாக சென்று தீர்த்த யாத்திரை செய்ய ஆரம்பித்து வழியில் நேர்படும் முனிவர்களிடம் ஆகாயவாணி கூறிய புண்ணிய கர்மத்தின் சாதனம் பற்றி கேட்கலானார். அவர் கூறியதை மட்டும் கேட்ட அவர்கள் நிச்சயமான விடையை கூறவில்லை. சிலர் அதை செய்வதே மிகவும் கடினம் என்றனர். சிலரோ இதை பற்றிய நிச்சயமான பதிலை பெறுவது சுலபமில்லை என்றனர். மற்றும் சிலர் மௌனம் சாதித்தனர். வேறு சிலரோ இதற்கு தவறான பதிலை கூறி அதனால் நாம் அவமானப்பட நேர்ந்தால் என்ன செய்வது என பயந்து அங்கிருந்து நழுவினார்கள். உலகங்களும் ஆச்சரியத்தில் ஆழ்ந்து ஆஹா ஆஹா என்றது. மக்கள் தங்களுக்குள் ரகசியமாக, ஐயா, வேதம், உபனிஷதம், ஸ்ரீமத் பகவத்கீதை என மூன்றையும் திரும்ப திரும்ப அவர்கள் காதில் உறக்க ஓதின பின்பும் பக்தி ஞான வைராக்கியம் என்கிற இவர்கள் மூவரும் தூக்கத்திலிருந்து எழவில்லை எனில் வேறு எந்த உபாயம்தான் உள்ளது என்று காதோடு காதாக பேசிக்கொண்டனர். யோகேஸ்வரரான நாரதருக்கே இது பற்றி தெரியவில்லை எனில் இவ்வுலகத்தவரான இவ்வுலக மக்களுக்கு எப்படி தெரியும்? அவர்கள் எப்படி பதில் கூறுவார்கள்? இவ்வாறு நாரதர் கேட்டதற்கு அனைத்து ரிஷி முனிவர்களும் இதற்கான பதிலை அறியாததால் இது செயற்கரிய செயல் என்று மட்டும் நிச்சயமாக கூறினார்கள். இவ்வாறு விடை புரியாது மிக்க கவலை கொண்ட நாரதர் பதரிகாசிரமம் சென்றார். ஞானம் வைராக்கியம் ஆகிய இருவர்களையும் எழுப்ப வேண்டி நான் இங்கு கடுந்தவம் செய்வேனாக என்று தீர்மானித்தார். அப்பொழுது கோடி சூரிய பிரகாசம் பொருந்திய சனகாதி முனிவர்கள் அவர் எதிரில் தோன்றினர். அவர்களை கண்ட நாரத முனிவர் முறைப்படி அவர்களை வணங்கி கேட்கலானார். நாரதர் கேட்கிறார், பெரியோர்களே, இன்று உங்களை சந்தித்தது என்னுடைய பெரும் பேற்றின் பயனே. என்னிடம் கருணை கொண்டு எனது சந்தேகத்திற்கு விரைவில் பதில் கூறுங்கள். நீங்கள் நால்வரும் மகா யோகீஸ்வரர்கள், அறிஞர்கள், பலவும் கற்றவர்கள், பார்ப்பதற்கு 5 வயது பாலகர்களாக காட்சியளிக்கிறீர்கள். ஆனால் முன் தோன்றியவர்களுக்கும் கஷ்யவர் முதலிய பிரஜாபதிகளுக்கும் முன் தோன்றியவர்கள் நீங்கள். எப்பொழுதும் ஸ்ரீ வைகுண்டத்திலேயே வாசம் புரிபவர்கள். பகவான் ஸ்ரீ ஹரியின் திருநாமங்களை ஓதிக்கொண்டிருப்பவர்கள். பகவானது திருவிளையாடுகளை அமுதத்தை சதா பருகி கொண்டு மெய்மறந்த நிலையில் இருப்பவர்கள். உங்களுக்கு பகவத் கதைகளை செவியார பருகுவதே உண்ணும் சோறும் பருகும் நீரும். ஸ்ரீ ஹரியே நமக்கு சரணம், ஸ்ரீ ஹரியே நமக்கு சரணம், ஸ்ரீ ஹரியே நமக்கு சரணம், ஸ்ரீ ஹரிசரணம் ஹரிசரணம் ஹரிசரணம்
ஸ்ரீ ஹரியே நமக்கு சரணம் என்கிற வார்த்தையே உங்கள் திருவாயிலிருந்து வெளிவரும் தாரக நாமம். ஆகவே காலத்தின் கோலமான ஜரை மூப்பு உங்களிடம் அண்டாது, அதன் தொல்லை உங்களுக்கு இல்லை. முன்னொரு காலத்தில் தங்களது புருவ நெறித்தலாலேயே ஸ்ரீ விஷ்ணு பார்ஷதர்களான ஜெயவிஜயர்கள் கீழே பூவுலகில் வந்து பிறந்து பின் உங்கள் கருணையால் திரும்பவும் ஸ்ரீ வைகுண்டம் அடைந்தனர். மகாபாக்கியத்தின் பயனாக இன்று உங்களது தரிசனம் கிடைத்தது. கருணை கடலான நீங்கள் தீனனான எனக்கு அருள் புரிய வேண்டும். அசரீரி எனக்கு கூறிய சாதனம் என்ன? எதை பற்றி கூறியது? நான் அதை எவ்வாறு அனுஷ்டிப்பது? இதை பற்றி தாங்கள் விரிவாக எனக்கு கூற வேண்டும். பக்தி, ஞானம், வைராக்கியம் ஆகிய மூவருக்கும் சுகம் எவ்வாறு கிடைக்கும்? அனைத்து வருணத்தவர்களும் இவர்களை அன்போடு ஆதரிக்க வேண்டும். அதற்கான உபாயத்தை கூறுங்கள். சனகாதி முனிவர்கள் குமார்கள் பதில் கூறினார்கள். தேவரிஷியே, நாரதரே, கவலையை விடுங்கள், மனத்தில் மகிழ்ச்சி கொள்ளுங்கள். முன் காலத்திலிருந்தே இதற்கான எளிய வழி ஒன்று இருக்கிறது. நாரதரே, நீர்தான் புண்ணியம் செய்தவர், வைராக்கியமுள்ள துறவிகளுக்கும் துறவி. பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணனது அடியவர்களுக்கெல்லாம் நாயகமணி. பக்தி யோகத்தை பரப்புவதில் சூரியனைப் போல் பிரகாசிப்பவர். பக்தியை பரப்புவதில் நீங்கள் கொண்ட முயற்சி, ஈடுபாடு வியப்பை தரும் புதிய முயற்சி அல்ல. இறையடியார்களுக்கு பக்தியை நன்கு பரப்புவதுதானே ஏற்ற செயல். இந்த பிரபஞ்சத்தில் மகரிஷிகள் பற்பல உபாயங்களை முன்பே கூறியிருக்கிறார்கள். ஆனால் அவை எளிதானவை அல்ல, கடினமானவை. முடிவில் ஸ்வர்க்கம் முதலிய புண்ணிய உலகங்களை தான் பெற்றுத்தருவன, மோட்சம் கிடைக்காது. மகரிஷிகள் முன்னாடி சொல்லியிருக்காங்க, அவங்க சொல்கிறதெல்லாம் கடினமான வழி. அது அப்படியே பலன் கொடுத்தாலும் சொர்க்கம் முதலிய புண்ணியலோகங்கள் தான் பலனை கொடுக்கக்கூடியது, மோட்சம் கிடைக்காது. ஆனால் பகவானை அடைவிக்கும் முக்தி நெறி இதுவரை மறைப்பொருளாகத்தான் உள்ளது. அவ்வழியை உபதேசிக்கும் மகான்கள் கிடைப்பது அரியவர். அவ்வழி பெரும்பாலும் இறை தவத்தினால்தான் பெறலாகும். ஆகாயவாணி உமக்கு கூறிய அந்த நற்கர்மம் பற்றி நாங்கள் கூறுகிறோம். மனத்தை தூய்மையாக வைத்துக்கொண்டு ஒருமைப்பாட்டுடன் கேளுங்கள். நாரதரே, திரவிய யஜ்ஞம், அதாவது பொருள்கள் கொண்டு செய்யும் வேள்வி, தவ வேள்வி, யோக வேள்வி, வேத மோதுதலான ஞான வேள்வி என்கிற இவற்றை பலர் அனுஷ்டிக்கிறார்கள். ஆனால் இவை அனைத்தும் சொர்க்கம் முதலிய புண்ணிய உலகங்களை பெறும் வழியைத்தான் போதிக்கின்றன. ஆனால் பண்டிதர்கள் ஞான வேள்வியையே முக்தி நல்கும் நற்செயலாக கூறுகின்றனர். அந்த ஞான வேள்வி சுகபிரம்ம ரிஷி பரிசுத்துக்கு கூறிய ஸ்ரீமத் பாகவத பாராயணமே. ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் ஒளியை கேட்டாலே போதும், பக்தி, ஞான, வைராக்கியம் மூவரும் பலம் பெறுவார்கள். ஞான வைராக்கியம் இவர்களின் துன்பம் விலகும், பக்தி மகிழ்ச்சி பெறும். சிங்கத்தின் கர்ஜனை கேட்டு நரிகள் ஓடி ஒழுவது போல கலியின் எல்லா தோஷங்களும் துன்பங்களும் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் துணியை கேட்டு அழிந்து போகின்றன. சிங்கத்தின் கர்ஜனை கேட்டு நரிகள் ஓடி ஒளிவது போல கலியின் எல்லா தோஷங்களும் துன்பங்களும் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் ஒளியை கேட்டவுடனே அழிந்து போகின்றன. ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் ஒளியின் வலிமையால் அன்பு சுவையை, அந்த பிரேம ரசத்தை பெருக்கும் பக்தியானவள் ஞானம், வைராக்கியம் ஆகிய இருவருடன் ஒவ்வொரு வீட்டிலும் ஒவ்வொரு இதயத்திலும் நர்த்தனம் புரிவாள். நாரதர் கூறுகிறார், நான் வேதம், உபனிஷதம், பகவத்கீதை ஆகிய மூன்றையும் பக்தி, ஞானம், வைராக்கியம் ஆகிய மூவரது காதுகளிலும் பன்முறை ஓதினேனே. ஆனால் அவர்கள் மூவரையும் எழவில்லையே. அப்படி இருக்க ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை கேட்பதனால் மட்டும் எழுந்து விடுவார்களா? ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் ஒவ்வொரு ஸ்லோகத்திலும் ஒவ்வொரு பதத்திலும் வேதசாரம்தானே நிறைந்துள்ளது. நான் நேரடியாக வேதங்களை உபநிஷத்துக்கள்லாம் சொன்னேன், அதுலேயும் எழுந்துக்கல. ஆனால் பாகவத்துலேயும் வேறு என்ன இருக்குது? ஒவ்வொரு பதத்திலும் வேத சாரம்தானே நிறைந்துள்ளது. நீங்கள் நால்வரும் சரணாகத வத்சலர்கள், அந்தியர்களை ஆதரிப்பவர்கள். தங்களது தரிசனம் என்றுமே வீணாகாதது, விரும்பும் பயனை தரவல்லது. காலதாமதமின்றி நான் அந்த நற்காரியத்தை செய்ய எனது சந்தேகத்தை தீர்த்தருள வேண்டுகிறேன். சனகாதிகள் கூறுகிறார்கள், இந்த ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் கூறப்பட்ட கதைகள் முழுவதும் வேதம் மற்றும் உபநிஷதங்களின் சாரத்தை தம்முள் கொண்டவை. அதன் பயன்களோ அதிலிருந்து தனித்து மேம்பட்டு நிற்பவை. ஆகவே இதன் பெருமை சொல்லுக்கு அடங்காதது. மரத்தில் அதன் சாறு, ரசம் அடிவேர் முதல் நுனிக்கலை வரை நிரம்பித்தான் உள்ளது. ஆனால் அதை அந்த இடங்களிலெல்லாம் சுவைக்க முடியுமா? முடியாதல்லவா?
அதே சாறு பழமாக வெளிவரும்போது அதை அனைவரும் விருப்பத்தோடு சுவைக்கிறார்கள். பாலில் நெய் இருக்கிறது, ஆனால் பாலில் நெய்யின் சுவையை அனுபவிக்க முடிவதில்லை. அதே பாலை காய்ச்சி தயிராக்கி கடைந்து வெண்ணெய் எடுத்து உருக்கினால் நெய் கிடைக்கிறது. அது தேவர்களுக்கும் சுவை அளிப்பதாக ஆகிறது அல்லவா? கரும்பில் அடி முதல் நுனி வரை எங்கும் சர்க்கரை உள்ளது. ஆனால் அதை பிழிந்து கரும்பு சாற்றை எடுத்து காய்ச்சினால்தானே சர்க்கரையாக சுவைக்க முடிகிறது. அதே போலத்தான் ஸ்ரீமத் பாகவதமும் முழுக்க முழுக்க வேத சாரம். இந்த ஸ்ரீமத் பாகவதம் முழுவதும் வேதத்திற்கு ஒப்பானது. பக்தி, ஞான, வைராக்கியம் ஆகிய மூன்றையும் உலகில் நிலையாக பரப்பவே ஸ்ரீ வேதவியாசர் இந்த ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை வெளிப்படுத்தினார். முன்பொரு சமயம் மகாபாரதத்தை செய்த வியாச முனிவர் வேதங்களை 4ஆக வகுத்தும் உபனிஷதங்களின் உண்மை பொருளை பிரம்மசூத்திரங்கள் வாயிலாக வெளிப்படுத்தியும் ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையை எழுதியும் மன அமைதி பெறாமல் கவலையுடன் அறியாமை கடலில் தத்தளித்து கொண்டிருந்தார். அப்பொழுது நாரதரே, தாங்கள் தானே சதுஸ்லோகி பாகவதம் என 4 ஸ்லோகங்களில் இந்த ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை அவருக்கு உபதேசம் செய்தீர்கள். இதை கேட்டதும் அவரது மனக்கவலைகள் நீங்கி அமைதி பெற்றார். இதில் தங்களுக்கு என்ன வியப்பு, என்ன சந்தேகம்? எங்களிடமே கேட்கிறீர்களே. நீங்கள் அவர்களது கவலைகளையும் துன்பங்களையும் நீக்க ஸ்ரீமத் பாகவத புராணத்தை கூறுங்கள், அதை அவர்கள் கேட்கட்டும். நாரதர் கூறுகிறார், மகனியர்களே, தங்களது தரிசனம் ஜீவராசிகளின் பாவராசிகளை ஒரு நொடியில் பொசுக்கி அழித்து அனைத்து நலன்களையும் நல்குவது. சம்சார சூழலான காட்டுத்தீயில் வெந்து சாம்பலாகும் மக்களுக்கு அத்தீயை அழிந்தொழிக்கும் பெரும் மழை 1000 முடிகள் கொண்ட ஆதிசேஷன் தன் 1000 சாம்பலாகும் மக்களுக்கு அத்தீயை அழித்தொழிக்கும் பெரும் மழையாக நீங்கள் இருக்கிறீர்கள். 1000 முடிகள் கொண்ட ஆதிசேஷன் தன் 1000 முகங்களிலிருந்து பெரும் மழையைப் போல வர்ஷிக்கும் பகவானுடைய திரு கதையமுதத்தை செவியார பருகி நிற்பவர்களின் தாங்கள் அன்பின் இலக்கணத்தை, பிரேம பக்தியை விளக்கும் விருப்பத்துடன் தங்களை சரணடைந்து வேண்டுகிறேன். பல பிறவிகளில் செய்த நற்செயல்களின் புண்ணியங்கள் எல்லாம் ஒன்று திரட்டி சேர்த்த பெரும் புண்ணியத்தாலேயே மனிதனுக்கு சான்றோர்களின் இணக்கம் சத்சங்கம் கிடைக்கும். அப்பொழுது அவர்களுக்கு அறியாமையால் தோன்றிய மோகம், பற்று மற்றும் செருக்கு, அதனால் வந்த அஞ்ஞான இருள் ஆகியவை அனைத்தும் அழிந்தொழியும். அப்போதுதான் அறிவு தோன்றும். அறிவு தோன்றவே எது நல்லது எது தீயது என்கிற உண்மை அறிவான விவேகம் உதயமாகும். ஸ்ரீ பத்மபுராணம் ஸ்ரீமத் பாகவத மகாத்மியத்தில் 2வது அத்தியாயம் 38. 3வது அத்தியாயம் பக்தியின் துயரம் நீங்குதல். நாரதர் கூறுகிறார், சனகாதி மகரிஷிகளே, சனகாதி மகரிஷிகளை முன்னாடி புகழ்ந்தார். உங்களுடைய தர்சனமே பாபராசிகளை அழித்தொழியக்கூடியது அப்படின்னு, அசுபங்கள்லாம் போக்கக்கூடியது உங்கள் தர்சனமே அப்படின்னு. சத்சங்கம் அவ்வளோ லேஸில் கிடைக்காது, பகவானுடைய அருளால் தான் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொன்னார். இப்போ 3வது அத்தியாயம் பக்தியின் துயரம் நீங்குதல். நாரதர் கூறுகிறார், சனகாதி முனிவர்களே, மகரிஷிகளே, பக்தி, ஞான, வைராக்கியம் ஆகியவர்களை இவ்வுலகில் நிலைத்து நிற்க செய்ய சுகபிரம்ம ரிஷி கூறிய ஸ்ரீமத் பாகவத கதைகள் முழுமூச்சுடன் எங்கும் பரவச் செய்து அதன் வாயிலாக ஞான வேள்வியை எங்கும் ஒளிரச் செய்யப் போகிறேன். இந்த வேள்வியை நான் எங்கே செய்யட்டும்? அதற்கான ஒரு நல்ல இடத்தை கூறுங்கள். நீங்களோ வேதங்களில் கரை கண்டவர்கள். ஆகவே ஸ்ரீ சுகர் கூறிய அந்த ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் பெருமையை கூற வேண்டுகிறேன். ஸ்ரீமத் பாகவத கதைகள் எத்தனை நாட்கள் சொல்ல வேண்டும், அதை செய்யும் விதிமுறைகள் என்னவோ தயவுசெய்து கூற வேண்டுகிறேன். சனகாதி முனிவர்கள் பதில் கூறுகிறார்கள், நாரதரே, நீங்களோ சிறந்த அறிஞர், வணக்கத்திற்கு உரியவர். நீங்கள் கேட்டவை அனைத்தும் நாங்கள் கூறுகிறோம். ஹரித்வாரத்தின் அருகில் ஆனந்தவனம் என்ற ஒரு வனம் உள்ளது. அது மிகவும் ஏகாந்தமான இடம். அங்கு அநேக மகரிஷிகள் வசிக்கிறார்கள். தேவர்களும் சித்தர்களும் அங்கு வந்து போகிறார்கள். பலவிதமான மரங்கள், செடி கொடிகள் நிறைந்துள்ளதால் அந்த வனம் அடர்த்தியாக உள்ளது. நுண்ணிய மெல்லிய மணல்கள் எங்கும் பரவியுள்ளன. அந்த வனம் மிகவும் அழகானது, ஏகாந்தமானது. பொற்தாமரை மனம் எங்கும் பரவி வீசும். அதன் அருகில் வசிக்கும் சிங்கம், யானை முதலிய பரஸ்பர விரோதம் பாராட்டும் பிராணிகள் கூட பகைமையை மறந்து அன்பாக வசிக்கின்றன. அஹிம்சா பிரதிஷ்டை. அன்பாக வசிக்கின்றன. அங்கு தாங்கள் வேறு புதிய முயற்சிகள் ஏதும் ஏற்காது ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை கூறும் ஞான வேள்வியை தொடங்குங்கள். அங்கு கதைகளின் இடையில் அபூர்வமான ஆனந்த அனுபவம் ஏற்படும். பக்தி தேவியும் தன் கண்ணெதிரில் பலமற்று
வயோதிகத்தால் வாடி வதங்கி போய் படுத்திருக்கும் ஞானம் வைராக்கியம் என்கிற தன் இரு புதல்வர்களையும் அழைத்து கொண்டு அங்கு வருவாள். ஏனெனில் எங்கு ஸ்ரீமத் பாகவத கதைகள் கூறப்படுகின்றனவோ அங்கெல்லாம் பக்தி முதலியவர்கள் தாங்களாகவே வந்து விடுவார்கள். அங்கு அவர்கள் காதுகளில் இக்கதைகளின் ஒளி விழுமே. ஆனால் அம்மூவரும் முதுமை நீங்கி இளமை பெறுவார்கள். இளமை பெறுவார்கள். சூதர் கூறுகிறார், இவ்வாறு கூறிய சனகாதிகள் நாரதரையும் அழைத்து கொண்டு ஸ்ரீமத் பாகவதமாகிற அமுத கதைகளை கேட்க விரும்பி கங்கை கரைக்கு வந்தனர். இவ்வாறு அவர்கள் கங்கை கரைக்கு வரவே பூ உலகம், தேவருலகம், பிரம்மலோகம் ஆகிய அனைத்து உலகங்களிலும் உற்சாகம் மிகுந்தது. அவர்களும் இங்கே வரலாயினர். பகவத் குணக்கதைகளை இன்சுவை அமுதை பருக விருப்பமுள்ள எல்லா இறையடியார்களும் நான் முந்தி நீ முந்தி என போட்டி போட்டு கொண்டு முன்வந்தனர். அப்படி வரணும் பாகவதத்துக்கு. அவ்வாறு வந்தவர்கள் பிருகு மகரிஷி, வசிஷ்டர், சியவனர், கௌதமர், மேதாதிதி, தேவலர், தேவராதர், பரசுராமர், விஸ்வாமித்ரர், சாகலர், மார்கண்டேயர், தத்தாத்திரேயர், பிப்பலாதர், யோகேஸ்வரரான வியாசர், அவரது தந்தை பராசரர், சாயாசுகர், ஜாஜலி, ஜன்ஹு முதலிய முதன்மையான மகரிஷிகள் அனைவரும் தங்கள் தங்கள் மனைவி, மக்கள், சீடர்கள் சூழ ஆவலோடு அங்கு வந்தனர். இவர்கள் தவிர 4 வேதங்கள், 108 உபனிஷதங்கள், மந்திர தந்திர சாஸ்திரங்கள், 17 புராணங்கள், வேதாங்கங்களான சிக்ஷை, வியாகரணம் முதலிய 6 சாஸ்திரங்கள் ஆகிய அனைத்தும் தங்கள் தங்கள் நிஜ உருவத்துடன், தேவதைகள் உருவத்துடன் அங்கு வந்தன. கங்கை முதலிய புண்ணிய நதிகள், புஷ்கரம் முதலிய தடாகங்கள், குருஷேத்திரம் முதலிய புண்ணிய கஷேத்திரங்கள், 10 திசைகள், தண்டகம் முதலிய வனங்கள், இமயம் முதலிய மலைகள் ஆகிய அனைத்தும் அழகிய திருமேனி தாங்கி ஒரு தேவதை வடிவத்தில் அங்கு வந்தன. மேலும் தேவர்கள், கந்தவர்கள், தானவர்கள் ஆகிய அனைவரும் கதை கேட்க அவளோடு அங்கு வந்து கூடினர். தங்களது பெருமைகளை நினைத்து செருக்கி அங்கு வராதவர்களையும் பிருகு மகரிஷி அறிவுரை கூறி அழைத்து வந்தார். நாரதர் ஸ்ரீமத் பாகவத கதா சவணம் ஆகிற ஞான யக்ஞத்தில் தீட்சையற்று பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணனையே மனத்தில் இருத்தி வழிபடும் சனகாதி யோகிகளுக்கு ஆசனம் அளிக்க கதை சொல்ல வந்துள்ள அவர்கள் அதில் அமர்ந்தனர். அப்போது ஸ்ரீமத் பாகவத கதை கேட்க விரும்பி வந்த அனைவரும் அவர்களை வணங்கினர். கேட்க வந்தவர்களில் இடையடியார்களான வைணவ பெருமக்கள், பற்றற்ற யோகிகள், துறவிகள், வேதமோதம் பிரம்மச்சாரிகள் ஆகியோர்கள் முற்பகுதியில் அமர்ந்தனர். அனைவருக்கும் முன் நாரதர் அமர்ந்தார். அவர் தான் ஃபஸ்ட்டு ஏற்பாடு பண்ணார். அதனால் அவர் முன்னாடி அமர்ந்தார். ஒரு பக்கம் ரிஷிகணங்களும், மற்றொரு பக்கம் தேவர்களும், இன்னொரு பக்கம் வேதங்களும் உபநிஷதங்களும், வேறு பக்கம் புண்ணிய தீர்த்தங்களும், எதிர் வரிசைகளில் பெண்களும் தங்களுக்கு உகந்த ஆசனங்களில் அமர்ந்தனர். அப்பொழுது ஒரு பக்கம் போற்றி போற்றி ஜெய ஜெயா என்றும், மற்றொரு பக்கம் நமஸ்காரம் நமோ நமக வணக்கம் என்றும், மற்றும் சங்கம், பேரி முதலிய வாத்திய ஒலிகளும் எங்கும் கேட்கலாயின. வாசனை பொடிகள், பொறி, பூக்கள் ஆகியவற்றை சொரிந்தனர். சில தேவர்கள் புஷ்ப விமானங்களில் அமர்ந்து கொண்டு கல்பக விருஷத்தின் பூக்களை அனைவர் மேலும் மழையென பொழிந்தனர். தேவரெல்லாம் வந்து பூ மாறி போயிடுறாங்க. கல்பக விருஷத்தினுடைய புஷ்பங்களை கொண்டு வந்து தேவரெல்லாம். பாகவதம் நடக்குதுன்னா அவ்வளோ கோலாகலம், அவ்வளோ சந்தோஷம். எல்லா தேவர்களுக்கும் ரிஷிகளுக்கும் ஒரு விதத்தில் பாகவத பாராயணம் பண்ணுறாங்கன்னா புண்ணிய தீர்த்தங்கள், புண்ணிய நதி எல்லோரும் சந்தோஷப்படுவாங்க. சூதர் கூறுகிறார், இவ்வாறு அவருடைய பூஜைகள் முடிந்ததும் அனைத்து மக்களும் மன ஒடுக்கத்துடன் கதைகளை கேட்க விரும்பி அமைதியான பொழுது சனகாதி முனிவர்கள் மகாத்மாவான நாரதருக்கு ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் பெருமையை விளக்கமாக கூறலானார்கள். சனகாதிகள் கூறுகிறார்கள், இப்பொழுது நாங்கள் ஸ்ரீ சுகரத திருவாய்மொழியான ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் பெருமையை கூறுகிறோம். இதை கேட்டவுடனேயே முக்தி லக்ஷ்மி நம் உள்ளங்கையில் வந்து அமர்வாள். இந்த ஸ்ரீமத் பாகவத கதைகளை எப்போதும் செவியாறு கேட்டுக்கொண்டே இருக்க வேண்டும். அந்த இன்னமுதத்தை சுவைத்து கொண்டிருக்க வேண்டும். இதை கேட்பதனாலேயே பகவான் ஸ்ரீ ஹரி இதயத்தில் எழுந்தருளுவார். இந்நூல் 18,000 ஸ்லோகங்களையும் 12 ஸ்கந்தங்களையும் கொண்டது. இது ஸ்ரீ சுக பரிஷத்து சம்வாதம். இதை கவனமாக கேளுங்கள். இந்த ஸ்ரீ சுகரது திருவாய் மொழியான இந்த ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை ஒரு நொடி பொழுது கூட கேட்காதவனே
இவ்வுலகியலில் மயங்கி சம்சார சக்கரத்தில் சிக்கி தவிப்பான். இந்த ஸ்ரீ சுகரத திருவாய்மொழியான இந்த ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை ஒரு நொடி பொழுது கூட கேட்காதவனே, ஒரு நொடி கேட்டால் கூட அது அவ்வளோ புண்ணியம். கேட்காதவனே உலகிலில் மயங்கி சம்சார சாகரத்தில் சிக்கி தவிப்பான். பற்பல சாஸ்திரங்கள் புராணங்கள் எல்லாம் கேட்டு என்ன பயன்? அனைத்தும் புத்தி மயக்கத்தை தோற்றுவிப்பனவே. ஆனால் இந்த பாகவதம் ஒன்றுதான் முக்தி தருகிறேன் என முழக்கமிடுகிறது. எந்த வீட்டில் தினமும் ஸ்ரீமத் பாகவதம் படிக்கப்படுகிறதோ அந்த வீடுதான் புண்ணியக்ஷேத்திரம். அதுதான் புண்ணிய தீர்த்தங்கள் இருப்பிடம். அங்கு குடியிருப்பவர்களது பாவங்கள் முற்றிலுமாக அழிந்துவிடும். ஆயிரக்கணக்கான அஸ்வமேத வேள்விகள், நூற்றுக்கணக்கான வாஜபேய யாகங்கள் ஆகியன ஒன்று சேரினும் அதன் பலன் ஸ்ரீ சுகர் கூறிய ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் பலனுக்கு 16 ஒரு பங்கு கூட சமனாகாது. தவசிகளே, ஸ்ரீமத் பாகவதம் கேட்கும் வரைதான் அவனது பாவங்கள் அவன் உடலில் தங்கியிருக்க முடியும். பாகவதம் கேட்ட அவன் பாவங்கள்லாம் பறந்து போயிடும். பயன் தரும் நோக்கில் கங்கையோ கயா, காசி, புஷ்கரம், பிரயாகம் ஆகிய எவையும் ஸ்ரீ சுகரது ஸ்ரீமத் பாகவதத்திற்கு ஈடு செய்ய இயலாது. மோட்சம் பெற விரும்பினால் தினமும் நியமத்தோடு ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் ஒரு ஸ்லோகமோ அரை ஸ்லோகமோ ஏன் 1/4 ஸ்லோகமாவது நியமத்துடன் பாராயணம் செய்யப்பட வேண்டும். ஓம் என்னும் பிரணவம், வேதமாதவான காயத்ரி மகாமந்திரம், புருஷ சுக்தம், 3 வேதங்கள், ஸ்ரீமத் பாகவதம், ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய் என்கிற 12 எழுத்துக்கள் கொண்ட மகாமந்திரம், மித்ரன், ரவி, சூரியன் என்கிற 12 திருமேனிகள் கொண்ட சூரிய பகவான், பிரயாகை வருஷ வடிவான காலதேவதை, அந்தணர்கள், அக்னிஹோத்திரம், பசு, துவாதசி திதி, துளசி, வசந்தருது, புருஷோத்தமரான பகவான் ஸ்ரீமன் நாராயணன், இவர்களுக்குள் அறிவாளியான மனிதன் உண்மையில் வேறுபாடு காண மாட்டான். 12த்துக்கும் ஒரே பலன் தானா, வைகுண்ட பலன். நீ துளசி போஷணம் பண்ணாலும் சரி, இல்லை துவாதச மந்திரம் சொன்னாலும் சரி, எல்லாத்துக்கும் பலன் வைகுண்ட பலன். பாகவதம் படித்தாலும் சரி, வேதத்தை படித்தாலும் சரி, ஒரே பலன் வைகுண்டம் தான். இந்த 12க்கும் பேதம் கிடையாது, எல்லாம் ஒரே பலனை அருளுவது. பொருள் புரிந்து தினமும் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை படிப்பவனது கோடிக்கணக்கான பிறவிகள் செய்த பாவங்கள் அனைத்தும் நொடியில் நீங்குகின்றன. இதில் எல்லளவும் சந்தேகமில்லை. தினமும் தவறாது ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் அரை ஸ்லோகமோ 1/4 ஸ்லோகமோ படிப்பவன் ராஜசூயம், அஸ்வமேதம் முதலிய வேள்விகளை செய்த புண்ணியத்தை பெறுகிறான். தினமும் ஸ்ரீமத் பாகவதம் படிப்பது, பகவான் ஸ்ரீ ஹரியை மனதார நினைப்பது, துளசி செடியை நீரூற்றி பராமரிப்பது, பசுவை காப்பது ஆகிய நான்குமே முக்தி பலனாக சொல்லப்படுகிறது. 4மே முக்தி தர வல்லவை. மரணப்படுக்கையில் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை கேட்பவனுக்கு கடைசி காலத்தில் மரணப்படுக்கையில் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை கேட்பவனுக்கு பகவான் மனமகிழ்ந்து வைகுண்டத்தையே அவனுக்கு அளிக்கின்றார். இந்த ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை தங்க சிம்மாசனத்தில் அமர்த்தி பகவானது அடியாருக்கு தானமளிப்பவன் பகவானது சாயுஜ்ய பதவியை அடைகிறான். ஒருவன் தன் வாழ்நாளில் ஸ்ரீமத் பாகவத அமுதத்தை மனதார ஒரு முறையாவது அல்லது சிறிதளவாவது கேட்டு பருகியிருப்பானே ஆனால் அவன் பாக்கியசாலி. இல்லையில் சண்டாளனைப் போலவும் கழுதையைப் போலவும் தன் வாழ்நாட்களை வீணடித்தவனாவான். அவன் தன் தாய் அழகை குறைத்து பிரசவ வழியால் துடிக்கச் செய்த பாவியாவான். ஸ்ரீ சுகரது திருவாக்காகிற ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை சிறிதளவாவது அதிலுள்ள கதைகளில் ஏதாவது ஒன்றையாவது கேட்காதவன் உயிருடன் இருந்தும் அவன் சவம்தான், அவன் பிணம்தான், அவன் சிவமாக மாட்டான். அவன்தான் பாவி. இப்பூமிக்கு அவனல்லவோ சுமை. அவனை காட்டிலும் விலங்குகளே மேலானவை. அவன் இருந்தும் பயனில்லை. அவனை அனைவரும் நிந்திப்பார்கள் என்று விண்ணிலுள்ள இந்திரன் முதலிய தேவர்கள் கூறுகிறார்கள். இவ்வுலகில் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை கேட்கும் வாய்ப்பு கிடைப்பது அரிதினும் அரிது. கோடிக்கணக்கான பிறவிகள் செய்த புண்ணியத்தினாலின்றி பெறுதற்கு அரிது. நாரதரே, நீங்களோ மிகவும் அறிவாளி, யோகங்களின் கொள்கலன், யோகியரில் சிறந்தவர். ஈடுபாடோடு கதை கேட்க வேண்டும் என்பதே நியமம். அவ்வளோதான், அதான் நியமம். ஈடுபாடோடு கதை கேட்க வேண்டும் என்பது தான் நியமம். இத்தனை தினங்கள் கேட்க வேண்டும் என்கிற நியமம் இல்லை. எப்போதுமே கேட்க வேண்டும்.
பொய்யுரைக்காது பிரம்மச்சரிய நியமத்தோடு இருந்து மனம் வாக்கு காயம் முக்கரணங்களாலையும் பொய்யுரைக்காது பிரம்மச்சரிய நியமத்தோடு இருந்து கேட்பது சத்தியம் பிரம்மச்சரியம் இருந்து கேட்பது சிறந்தது. ஆனால் கலியுகத்தில் இது இயலாததென்று எண்ணிய சுகபிரம்ம ரிஷி ஒரு வழியை வகுத்து கூறியுள்ளார். அதை கூறுகிறவர்கள் எப்போதும் கடைப்பிடிக்க முடியாது. ஆனால் 7 நாளாவது கடைப்பிடிக்கணும். பிரம்மச்சரியம் சத்தியத்தை கண்டிப்பாக கடைப்பிடிக்கணும். கலியுகத்தில் பல நாட்கள் வரை மன அடக்கம் நியமங்களை கடைபிடித்தல் புண்ணிய கர்மங்களுக்காக தீட்சை மேற்கொள்ளுதல் ஆகியன மிகவும் கடினம் என்பதால் 7 நாட்கள் சப்தாகம் என்கிற விதிமுறையை கூறியுள்ளார். தினந்தோறும் மிக்க ஈடுபாடுடன் கேட்பது அல்லது மாசி மாதத்தில் கேட்பது என்பதால் கிடைக்கும் புண்ணியம் என்னவோ அதே புண்ணியத்தை 7 நாட்களில் கேட்பதாலேயே பெறலாம் என்கிறார் ஸ்ரீசுகர். மன அடக்கமின்மை, நோய்கள் அதிகமாக பரவுதல், ஜீவர்களின் அற்பமான ஆயுள், கலியுகத்தில் நேரும் பலவிதமான துன்பங்கள் இவை அனைத்தையும் நன்கு ஆலோசித்தே இந்த சப்தாக விதி ஏற்படுத்தப்பட்டது. தவம், யோகம், சமாதி நிலை ஆகியவைகளாலும் பெற இயலாத உயர்ந்த பயனை இந்த சப்தாக ஸ்ரவண விதியினால் 7 நாட்களில் கேட்பது என்கிற நியமத்தால் எளிதாகவே பெற இயலும். தவம், யோகம், சமாதி நிலை ஆகியவைகளாலும் பெற இயலாத உயர்ந்த பலனை இந்த சப்தாக ஸ்ரவண விதியினால் 7 நாட்களில் கேட்பது என்ற நியமத்தால் எளிதாகவே பெற இயலும். இந்த சப்தாக ஸ்ரவணம் என்பது அஸ்வமேதம் முதலிய வேள்விகள் செய்வதை காட்டிலும் சிறந்தது. சாந்திராயணம் முதலிய விரதங்களிலும் இதுவே உயர்ந்தது. தவத்திலும் உயர்ந்தது. தீர்த்த யாத்திரை மேற்கொண்டு புண்ணிய தீர்த்தங்களில் ஸ்நானம் செய்வதால் பெறக்கூடிய புண்ணியத்தை காட்டிலும் அதிக புண்ணியம் பெறலாகும். இந்த 7 நாட்கள் பாராயணம் செய்வதும் அதை கேட்பதும் அஷ்டாங்க யோகத்திலும் சிறந்தது. இவ்வளவு என்ன, தியான யோகம், ஞான யோகம் ஆகியவற்றை விட சிறந்தது சப்தாக ஸ்ரவணம். இதன் பெருமை எவ்வளவுதான் சொல்வது. அனைத்து மார்க்கங்களிலும் இது சிறந்தது. இந்த பாகவதம். சௌனகர் கேட்கிறார், சூதரே, தாங்கள் ஸ்ரீமத் பாகவத சப்தாக ஸ்ரவணம் பற்றி கூறியது வியப்பாக இருக்கிறது. யோக சாஸ்திரங்களை அறிந்த பிரம்மதேவருக்கும் மூல காரணரான ஸ்ரீமன் நாராயணனை பற்றி இது பேசுகிறது. முக்தி பெறும் பல பல வழிகளில் ஞானம், யோகம் முதலிய வழிகளை காட்டிலும் இந்த கலியுகத்தில் ஸ்ரீமத் பாகவத சப்தாக ஸ்ரவணமே சிறந்தது என்பதுதான் எப்படி? இது சிறந்து விளங்க காரணம் என்ன? சூதர் கூறுகிறார், சௌனகரே, பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணன் இவ்வுலகை விடுத்து ஸ்ரீ வைகுண்டம் செல்லும் முன் உத்தவருக்கு ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் 11வது ஸ்கந்தத்தை கூறினார். அது முழுக்க முழுக்க ஞானத்தையே பிரதானமாக கொண்டது. இதை கேட்ட பின்பு உத்தவர் பகவானிடம் கேட்கலானார். உத்தவர் கேட்கிறார், கோவிந்தா, இவ்வுலகில் இதுவரை அடியார்களை காத்து இப்போது ஸ்ரீ வைகுண்டம் செல்ல தயாராக இருக்கிறீர்கள். இப்போது என் மனத்தில் தோன்றியுள்ள கலக்கத்தை சற்றே கேட்டு எனக்கு தெளிவு பெறும் வழியை கூறிய பின் வைகுண்டம் செல்லுங்கள். இப்பொழுது கொடுமையான கலிகாலம் வரப்போகிறது. இப்பூமியில் தீயவர்கள் அதிக அளவில் தோன்றுவார்கள். இத்தீயவர்களின் சேர்க்கையால் இருக்கும் சில சத்புருஷர்களும் தீயவர்களாகி விடுகிறார்களே. இத்தீயவர்களின் சேர்க்கையால் துஷ்ட சங்கத்தினால் சாதுக்களும் துஷ்டர்கள் ஆகிறார்கள் அப்படின்றார். இத்தீயவர்களின் சேர்க்கையால் இருக்கும் சில சத்புருஷர்களும் தீயவர்களாகி விடுகிறார்களே. அப்பொழுது அவர்களது சுமையால் துன்பப்படும் பசுமேனியலான இந்த பூமி யாரை சரணம் பற்றுவாள்? தாமரை கண்ணனே, தங்களை விட்டால் இந்த பூமியை காப்பவர் யாருமே இல்லை என்று எனக்கு தோன்றுகிறது. இறைவனே, தாங்களோ ஏழை பங்காளர். இறையடியார்களை நினைத்து அவர்கள் மேல் கருணை கொண்டு இங்கிருந்து வைகுண்டம் செல்ல வேண்டாம். தாங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட திருமேனி அற்றவர். நிர்குண நிராகார சிஸ்வரூபரான தாங்கள் பக்தர்களுக்கு அருள் புரியவே அனந்த கல்யாண குண கம்பீரனாக திருமேனியுடன் காட்சியளிக்கிறீர்கள். சரி, தாங்கள் ஸ்ரீ வைகுண்டம் சென்ற பின் இந்த இறையடியார்கள் இந்த பூமியில் எப்படித்தான் வாழ முடியும்? நிர்குண உபாசனையோ, அதாவது அருவ வழிபாடோ மிகவும் கடினமானது. ஆகவே சற்று யோசித்து செய்வதே நல்லது. பிரபாச கஷேத்திரத்தில் உத்தவர் இவ்வாறு கூறியதை கேட்ட பகவான், பக்தர்களது ரட்சணைக்காக அவர்களுக்கு பற்றுக்கோடாக நாம் இப்பொழுது என்ன செய்ய முடியும் என்று தனக்குள் யோசிக்கலானார். சௌனகரே, இவ்வாறு யோசித்த பகவான் தனது அனைத்து சக்திகளையும் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தினுள் செலுத்தினார். தான் இந்த திருமேனியை மறைத்ததும் ஸ்ரீமத் பாகவதமாகிற பெருங்கடலில் நுழைந்தார். ஆகவே இந்த ஸ்ரீமத் பாகவதம் பகவானது சொல்வடிவமே, வாங்மயி மூர்த்தி. இந்த ஸ்ரீமத் பாகவதம் பகவானது சொல்வடிவம் என்றால் பகவான் இதன் பொருள் வடிவம்.
இதை பூஜிப்பது, கேட்பது, படிப்பது அல்லது பார்ப்பது என்பதாலேயே மனிதனின் அனைத்து பாவங்களும் அழிந்துவிடும். ஆகவேதான் இந்த சப்தாக சிரவணம் மிக மிக உயர்ந்ததாக கூறப்படுகிறது. கலியுகத்தில் மற்ற எல்லா சாதனங்களையும் விட இதுவே சிறந்த சாதனமாக கருதப்படுகிறது. இதுவே உயர்ந்த தர்மமாகும். கலியுகத்தில் துன்பங்கள், ஏழ்மை நிலை, துர்பாக்கியம் மற்றும் அனைத்து பாவங்களையும் நிர்மூலமாக்கும் ஒரே சிறந்த தர்மம் இந்த சப்தாக சிரவணமே. காமம், கோபம் முதலிய பகைவர்களையும் ஒழிப்பது. தேவர்களாலும் பகவானது இந்த விஷ்ணு மாயை கடத்தல் அரிது. தேவர்களாலும் பகவானது இந்த விஷ்ணு மாயை கடத்தல் அரிது எனில் மனிதர்கள் எவ்வாறு கடந்து நீந்தி வருவர்? ஆகவே இந்த விஷ்ணு மாயை எளிதில் கடந்து ஆன்ம ஞானம் பெறவே சப்தாக சிரவணம் என்கிற முறை கூறப்பட்டுள்ளது. சூதர் கூறுகிறார், சவுனகரே, சனகாதி முனிவர்கள் இவ்வாறு ஸ்ரீமத் பாகவத சப்தாக சிரவணத்தின் பெருமைகளை கூறி வந்தபோது அந்த அவையிலேயே ஒரு ஆச்சரியம் நடந்தது. அதை கூறுகிறேன், கேளுங்கள். இவ்வாறு ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் பெருமைகளை கூறி வந்தபோது ஞானம், வைராக்கியம் என்கிற தனது இரு மக்களுடன் யமுன பருவ அழகு பெற்ற தூய்மையோடு அன்பு வடிவமான பக்தி என்ற அந்த பெண் ஸ்ரீகிருஷ்ணா கோவிந்தா ஹரே முராரே ஹே நாதா நாராயணா வாசுதேவா என்று பகவானது திருநாமங்களை உறக்க கூறியவனும் திடீரென்று அங்கு தோன்றினாள். ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் பொருளையே அணிகலன்களாக கொண்ட பரமசுந்தரியான பக்தி என்கிற அரசி அங்கு திடீரென தோன்றியதை கண்ட அவையினர் முனிவரது பெருத்த அவையில் இவள் எவ்வாறு வந்தாள், எப்படி உள்நுழைந்தாள் என்று அவரவர் கேட்கலாயினர். அப்போது சனகாதி முனிவர்கள், இவள் பக்தி தேவி ஸ்ரீமத் பாகவத கதையமிர்தத்திலிருந்து இப்பொழுதுதான் வெளித்தோன்றியிருக்கிறாள் என்றனர். இதை கேட்ட பக்தி தேவி தனது இரு மக்களுடன் மிக்க வணக்கமாக சனத்குமாரரிடம் கேட்டாள். பக்தி தேவி கேட்கிறார், முனிவர்களே, இக்களியில் நான் அழிந்தவள் போல் இருந்தேன். தாங்கள் இந்த ஸ்ரீமத் பாகவத கதையமுதத்தை வாரி இறைத்து என்னை திரும்பவும் வலிமை படைத்தவர்களாக செய்தீர்கள். இப்போது நான் எங்கு தங்குவது என்று கூற வேண்டுகிறேன். இதை கேட்ட பிரம்மத்தை அறிந்த சனகாதிகள் அவரிடம் கூறினார்கள், பக்தியே, நீ பக்தர்களையே பகவானாக ஆக்குபவள், ஈடிணையற்ற அன்பை தருபவள், பிரபஞ்ச பிணிகளை பிறவி பிணிகளை போக்குபவள். ஆகவே நீ விஷ்ணு பக்தர்களது இதய கமலத்திலே நித்தியமாக நிரந்தரமாக தைரியமாக வாழ கடவாய், வாசம் செய்வாய், எல்லார் ஹிருதயத்திலும் போய் வாசம் செய்வாய் என்று கட்டளையிட்டார். இந்த கலியுகத்தின் தோஷங்கள் இப்பிரபஞ்சத்தில் எங்கு வேண்டுமானாலும் பரவலாம். ஆனால் நீ இருக்கும் இடங்களில் இந்த தோஷங்கள் தலை காட்டாது. இவ்வாறு அவர்களது அருளானையர், அதுக்கு தான் அர்த்தம் படிக்கணுன்றது எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்கள். சூப்பராக அர்த்தத்தோடு படிக்கும்போது தான் ரொம்ப அருமையாக இருக்குது பாருங்கள். சொல்கிறாங்க, இந்த கலியுகத்தின் தோஷங்கள் இந்த பிரபஞ்சத்தில் எங்கு வேண்டுமானாலும் பரவலாம். ஆனால் நீ இருக்கும் இடங்களில் இந்த தோஷங்கள் தலை காட்ட மாட்டாது. பாகவதம் படிக்கிறதுல பக்தி தேவி வந்துடுவா, பக்தி இருக்கிறதுல இதெல்லாம் தலை காட்டாதான். இவ்வாறு அவர்களது அருளானை ஏற்ற பக்தி தேவி பகவத் பக்தர்களின் ஹிருதயத்தில் குடியேறினாள். சபாஷ், ஒரு ஹிருதயத்தில் ஸ்தாபிச்சிட்டார் பக்தி தேவி. பகவானது பக்தியை மட்டும் இதயத்தில் தாங்கியவன் மூவுலகளிலும் தரித்திரனாக இருந்த போதிலும் அவனே பெருத்த செல்வந்தன். சபாஷ். ஏனெனில் இந்த பக்தி என்னும் கயிற்றால் கட்டப்பட்ட பகவான் ஸ்ரீ ஹரி தனது ஸ்ரீ வைகுண்டத்தையும் துறந்து அந்த பக்தனது ஹிருதயத்தில் குடிபுகுந்து விடுகிறானே. இப்புவி உலகில் ஸ்ரீமத் பாகவதமே பரபிரம்மமான சாக்ஷாத் பகவானது அச்சா திருமேனி. இதன் பெருமையை நாம் எவ்வாறு அறிந்து கூற இயலும்? இதனையே நம்பி இதை கேட்கவே சொல்பவனும் கேட்பவனும் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணனுக்கு சமமாக ஆகிறார்கள். அதாவது ஸ்ரீ கிருஷ்ணனாகவே ஆகிறார்கள். இவ்வாறு இருக்க இதை விடுத்து வேறு தர்ம நெறிகளால் பெறப்போவதுதான் என்ன? கிடையாது. பாகவதமே போதுமானது. பாகவத ராமாயணமே போதுமானது. ஸ்ரீ பத்மபுராணம் ஸ்ரீமத் பாகவத மகாத்மியத்தில் 3வது அத்தியாயம் முற்றிற்று. 4வது அத்தியாயம் கோகர்ணன் சரித்திரம். சூதர் கூறுகிறார், முனிவரே, இவ்வாறு பக்தி தேவி எதையடியார்களது இதயத்தில் குடியேறியதும் அவளது இதயத்தில் தெய்வீகமான பிரேம பக்தி பெருக்கெடுத்தது. இதை கண்டு பக்த வத்சலரான பகவான் தனது வைகுண்டத்தை வெடித்து அங்கு எழுந்தருளினார். எப்படின்னா, எல்லார் இதயத்துலையும் அங்கே வந்தாருன்னா எப்படி வந்தாருன்னா,
கழுத்திலே வனமாலை, நீலமேக சியாமலமான திருமேனி, இடையில் பீதாம்பரம், அறையிலே தங்க ஒட்டியானம், தலையிலே மகுடம், காதுகளிலே ஒளி வீசும் குண்டலங்கள், மூன்றாக வளைந்தது போல் காட்சி தரும் திருமேனி கொண்டு நிற்பது, மனதை தன் பக்கம் இழுப்பது, திருமார்பில் கௌஸ்துபமணி ஒளிர்வது, திருமேனி முழுவதும் நறுமணமிக்க சந்தனம். இந்த அழகிய திருமேனியை வர்ணிப்பது எங்கனே? கோடி மன்மத லாவண்யம் எதிர் நிற்காது, அத்தனை அழகு. கோடி மன்மத லாவண்யமும் எதிர் நிற்காதான், அவ்வளோ அழகாம் கிருஷ்ணர். பரமானந்த சின்மூர்த்தியும் இனிமைக்கும் இனிமையானவரும் முரளிதரனுமான பகவான் தனது அடியார்களின் தூய இதயங்களில் வந்து அமர்ந்தார். வைகுண்டத்திலேயே நித்தியவாசம் புரியும் உத்தவர் முதலிய பகவத் பக்தர்களும் தங்கள் திவ்ய திருமேனியை மறைத்து கொண்டு ஸ்ரீமத் பாகவத கதைகளை கேட்க அங்கு வந்து சேர்ந்தனர். பகவானும் தன் அழகிய திருமேனியோடு அங்கு வந்ததும் ஜெய ஜெயா போற்றி போற்றி என்கிற கோஷம் திசைகளில் இருந்தும் கேட்கலாயிற்று. பக்திகளிடம் பெருக்கெடுத்தது. நறுமணப் பொடிகள் பூக்கள் மழையென பொழிந்தன. சங்குகள் முழங்கின. அந்த அவையில் உள்ளவர்கள் தங்கள் உடலை மறந்தனர். வீடு வாசல்களையும் மனைவி மக்களையும் மறந்தனர். ஏன் தன்னையே மறந்தனர். அவ்வாறான அவரது தன்மயமான நிலையை கண்டு நாரதர் கூறலானார், முனிவர்களே, சப்தாக சிரவணத்தின் தெய்வீக சக்தியை இப்பொழுதுதான் நான் கண்டேன். இப்பொழுது இங்கிருந்த மூர்க்கர்கள், தீயவர்கள், விலங்குகள், பறவைகள் என எல்லாரும் பாவம் நீங்கி புனிதர்களாக ஆயினர். ஆகவே இந்த கலியுகத்தில் மன அழுக்கு நீங்க பெற, சித்தம் தெளிவு பெற, பாவ குவியல்களை போக்க ஸ்ரீமத் பாகவத கதாசிரவணம் என்பதை தவிர வேறொரு சாதனம் இம்மண்ணு உலகில் வேறு எதுவுமே இல்லை. முனிவர்களே, தாங்கள் கருணை கடல். சனகாதி முனிவர்களை பார்த்து சொல்கிறார் நாரதர், முனிவர்களே, தாங்கள் கருணை கடல், அருள் நோக்குடையவர்கள். இப்பிரபஞ்சத்தின் நலன் கருதி இந்த ஒப்பு உயர்வற்ற தெளிவான வழியை காட்டினீர்கள். ஸ்ரீமத் பாகவத கதைகளான சப்தாக வேள்வியினால் இம்மனு உலகில் நன்மை பெற்றவர்கள் யார் யார் என்பதை தயவு செய்து கூற வேண்டுகிறேன். சனகாதிகள் கூறுகிறார்கள், எப்பொழுதும் பாவங்கள் செய்வதிலேயே கருத்துடையவர்கள், ஆச்சார அனுஷ்டானங்களை விடுத்தவர்கள். சப்தாக வேள்வினால் இம்மண்ணு உலகில் நன்மை பெற்றவர்கள் யார் யார் என்பதை தயவுசெய்து கூற வேண்டுகிறேன் என்று கேட்டார் நாரதர். சனகாதிகள் கூறுகிறார்கள், எப்பொழுதும் பாவங்களை செய்வதிலேயே கருத்து உடையவர்கள், ஆச்சார அனுஷ்டானங்களை விடுத்தவர்கள், தீய வழியிலேயே செல்பவர்கள், சினம் என்ற தீயில் வெந்து மடிபவர்கள், தீய எண்ணம் கொண்டவர்கள், காமத்தையே பெரிதாக எண்ணி மயங்குபவர்கள் ஆகியவர்களும் இக்கலியில் இந்த சப்தாக வேள்வியினால் தூய்மை பெறுகிறார்கள். பொய் சொல்பவர்கள், சத்தியத்தை விட்டவர்கள், வாய்மை தவறியவர்கள், தாய் தந்தையரை நிந்தித்தவர்கள், பேராசை உடையவர்கள், தத்தமது வர்ணாசிரமங்களுக்குரிய அறநெறிகளை களைந்தவர்கள், பகட்டான வாழ்க்கை வாழ்பவர்கள், பிறர் பெருமை கண்டு மனம் பொறாதவர்கள், பிறரை துன்புறுத்துபவர்கள் முதலியவர்களும் இந்த 7 நாட்கள் பாராயணம் மற்றும் கதை கேட்பதனால் தூய்மை அடைகிறார்கள். கல்லுண்ணல், அதாவது மதுபானம் செய்தல், ஆணுக்காயினும் பசுவிற்காயினும் அந்தனர்காயினும் துன்பம் தருதல். கல்லுண்ணல், மதுபானம் சாப்பிட்றது, ஆணுக்காயினும் அதாவது பசுவிற்காயினும் அந்தனர்காயினும் துன்பம் தருதல், தங்கம் திருடல், பிறனில் விளைதல், நம்பினவனுக்கு துரோகம் செய்தல் என்கிற இந்த பஞ்சமா பாதகம் செய்தவர்கள், மறைவாக இருந்து கபடு புரிந்தவர்கள், கருணையின்றி பிறரை துன்புறுத்துபவர்கள், பிசாசுகள் போல் தயையற்றவர்கள், அந்தனது செல்வத்தை அபகரித்து தம்மை பேணுபவர்கள், விபச்சாரம் செய்பவர்கள் ஆகிய பாவிகளும் சப்தாக வேள்வியினால் பரிசுத்தமாகிறார்கள். மனசு, வாக்கு, உடல் ஆகியவர்களால் வேண்டுமென்றே பிறருக்கு தீங்கிழைக்கும் கயவர்கள், பிறர் பொருளை கொள்ளையடித்து தன்னை வளர்த்து கொள்பவர்கள், மன தூய்மையற்றவர்கள், தீய இதயம் படைத்தவர்கள் ஆகியவர்களும் கூட இந்த சப்தாக வேள்வியினால் இந்த கலியில் தூய்மை பெறுகிறார்கள். நாரதரே, இதற்கு எடுத்துக்காட்டாக முன்பு நடந்த ஒரு கதையை உங்களுக்கு கூறுகிறோம். அதை கேட்ட மாத்திரத்திலேயே சகல பாவங்களும் நிவர்த்தியாகும். முன்னொரு காலத்தில் துங்கபத்ரா நதி தீரத்தில் அழகிய பட்டணம் ஒன்று இருந்தது. அங்கு வசித்த அனைத்து வருணத்தவரும் தங்கள் தர்மங்களை குறைவர செய்து கொண்டு சத்தியம் தவறாது சத்கர்மங்களை செய்து வந்தனர். அந்த நகரில் ஆத்மதேவர் என்றொரு அந்தனர் வசித்து வந்தார். அவர் வேதங்கள் அனைத்தையும் கசடர கற்று அதன்படி தன்
ஸ்ரௌதம் ஸ்மார்த்தம் முதலிய கர்மங்களை துளியும் விடாது செய்து வந்தார். அவரை மற்றொரு சூரியனோ என்று அழைத்தனர் மக்கள். அப்படி பிரகாசித்தார். வேதம் வாசித்துக்குள்ள அப்படி பிரம்ம தேஜஸ் பிரகாசித்தது அவர் இடத்துல ஆத்மதேவர். அவர் செல்வந்தராக இருந்தாலும் புரோகித தொழிலை மேற்கொண்டு வாழ்க்கையை நடத்தி வந்தார். அவரது அன்பான பத்னி துந்துலி என்பவள் நற்குலத்தில் பிறந்தவள், அழகி, ஆனாலும் பிடிவாதக்காரி. மற்றவர்கள் கூறுவதை செய்வதில் மகிழ்பவள். இயல்பாகவே கொடுமைக்காரி. ஏதாவது ஒன்றை பற்றி பிதற்றி கொண்டே இருப்பாள். வீட்டு வேலைகளை செய்வதில் வாச்சால அவர் ஏதாவது கொண்டு பற்றி பிதற்றி கொண்டே இருப்பாள். வீட்டு வேலைகளை செய்வதில் வெகு சாமர்த்தியம் உள்ளவள். பிறருக்கு எதையும் ஈயாத கருமி. கழகத்திலேயே நாட்டம் உடையவள். இவ்வாறு இருந்தாலும் அந்த தம்பதிகள் அன்போடு இல்வாழ்க்கை நடத்தினர். செல்வத்திற்கோ போகத்திற்கோ பஞ்சமில்லை. வீடு வாசல் நிறைந்திருந்தும் ஆனால் அவர்களுக்கு இன்பமில்லை. வீடு வாசல் நிறைந்திருந்தும் அதனால் அவர்களுக்கு இன்பமில்லை. குழந்தை செல்வமற்ற அந்த தம்பதிகள் மனம் சோர்ந்தனர். பிள்ளை பெற்றுக்காக பல பல புண்ணிய கர்மங்களை செய்யலாயினர். ஏழை எளிய மக்களுக்கு பசு மாடு உழுது பயிர் செய்ய நிலம், பொன், துணிமணிகள் ஆகிய தானம் செய்தனர். இவ்வாறு தர்மம் செய்தே அவரது சொத்தில் பாதி கரைந்தது. இருந்தும் ஒரு பெண்ணோ ஒரு பிள்ளையோ பிறக்கவில்லை. ஆகவே மிக்க கவலையுற்றனர். இவ்வாறு இருக்க ஒரு நாள் அந்த அந்தணர் மிகுந்த துக்கத்தோடு வீட்டை விட்டு காட்டிற்கு சென்றார். நடுப்பகலில் தாகத்தால் துன்புற்ற அவர் அருகிலுள்ள ஒரு தடாகம் சென்றார். குழந்தை பேரில்லையே என்கிற கவலையால் வாடி வதங்கிய அவர் தடாக நீரை பருகி தாகம் தீர்த்து கொண்டு அங்கேயே சற்று இளைப்பாறினார். அந்த ஒரு முகூர்த்த நேரத்தில் அங்கு ஒரு துறவி வந்தார். அத்துறவி நீர் அருந்தி நின்றபோது ஆத்மதேவனாகிய அந்த அந்தணர் அவர் அருகில் சென்று அவர் திருவடிகளில் விழுந்து வணங்கி எழுந்து பெருமூர்ச்சி எறிந்த வண்ணம் நின்றார். துறவி கேட்கிறார், அந்தணரே, ஏன் அழுகிறீர்? அப்படி என்ன பெரிய துக்கம் உனக்கு வந்தது? உங்கள் துக்கத்தின் காரணத்தை விரைவில் என்னிடம் கூறுங்கள். அதற்கு ஆத்மதேவர் பதில் கூறலானார். முனிவரே, முன்பிறவிகளில் நான் சேர்த்து வைத்த பாவ குவியல்களை என்னவென்று கூறுவது? எனது பித்ருக்கள் நான் அளிக்கும் தர்ப்பண ஜலத்தை இவனுக்கு பின் யார் நமக்கு தர்ப்பணம் கொடுப்பார்கள் என்ற கவலையினால் தோன்றிய பெருமூச்சினால் துக்கத்துடன் பருகுகின்றனர். எனது பித்ருக்கள் நான் அளிக்கும் தர்ப்பண ஜலத்தை இவனுக்கு பின் யார் நமக்கு தர்ப்பணம் கொடுப்பார்கள் என்ற கவலையினால் தோன்றிய பெருமூச்சினால் துக்கத்துடன் பருகுகின்றனர். நான் அளிப்பதை வைஸ்வதேவம், தர்ப்பணம் முதலியவைகளை தேவர்களும் பித்ருக்களும் மனமகிழ்ச்சியோடு ஏற்பதில்லை. நான் அளிக்கும் தானத்தை அந்தணர்களும் ஏற்பதில்லை. குழந்தை பேரற்ற எனக்கு இவ்வுலகமே சூன்யமாக காட்சியளிக்கிறது. அந்த துக்கம் தாழாமல் பிராணத்தியாகம் செய்து கொள்ளவே இங்கு வந்தேன். குழந்தை பேர் அற்றவனது வாழ்வு ஒரு வாழ்வா? அந்த வீடு வாசல் ஒரு செல்வமாகுமா? மற்ற செல்வங்கள் அனைத்தும் செல்வம்தானா? அந்த குலம் வம்சம்தான் ஒரு குலமாகுமா? நான் வளர்த்த பசுமாடும் மலடாக உள்ளது. நான் நட்ட மரமும் கூட பூப்பதுமில்லை, காய்ப்பதுமில்லை. நான் வீட்டுக்கு கொண்டு வந்த பழங்கள் உடனேயே அழுகி போகின்றன. குழந்தை செல்வமற்ற பாக்கியமற்றவனான நான் வாழ்ந்துதான் என்ன லாபம்? இவ்வாறு கலங்கிய வண்ணம் அந்த துறவியிடம் தன் துன்பங்களை கூறிய அந்தணர் வருத்தம் தாளாந்து தேம்பி தேம்பி அழலானார். இதை கண்டதும் துறவியின் இதயத்தில் கருணை பெருக்கெடுத்தது. அந்த துறவி ஒரு யோகனிஷ்டர். அவர் அந்தணரது நெற்றியில் படர்ந்துள்ள தலையெழுத்தை உற்று நோக்கி அவர் நெற்றியில் எழுதப்பட்டுள்ள வரிகளை வாசித்தறிந்து அவரது துன்பங்களுக்கான காரணங்களை முற்றிலுமாக அறிந்து கொண்டு அவரிடம் விளக்கமாக கூறினார். துறவி கூறுகிறார், அந்தணரே, குழந்தை இல்லையே என்கிற மோகத்தை விட்டு தள்ளுங்கள். கர்மங்களின் வழியே தனி வழி. அறியாமையை விடுத்து பகுத்தறிவை மேற்கொள்ளுங்கள். உலகில் வாசனைகளை விட்டுவிடுங்கள். பிராமணரே, இப்பொழுது உங்கள் முன்வினை பயன்களை பிராரத்தை நினைத்து பார்த்தேன். உனக்கு இன்னும் 7 பிறவிகளுக்கு குழந்தை பேர் இல்லவே இல்லை என்பது உறுதியாக தெரிகிறது. முன்காலத்தில் சகரமன்னன், அங்கமன்னன் ஆகியோரிடம் இந்த குழந்தை பேரில்லா துக்கத்தை அனுபவித்தவர்கள்தான். ஆகையால், ஐயா, இந்த குடும்ப பற்றை விட்டொழியுங்கள். துறவரம்
புத்திர நிமித்தமாக துன்பத்தை அனுபவித்தார்கள். இந்த சகர மன்னன் அசமஞ்சனால், அங்க மன்னன் வேணனால் துன்பத்தை அனுபவித்தார்கள், மகா துஷ்டபுத்திரர்களை பெற்றெடுத்து. அதனால் புத்திரன் பிறந்தால் அனுகூலமாக தான் இருப்பாங்கல்ல, பிரதிகூலமாகவும் இருக்கலாம். அதே சமயம் புத்திரன் கிடைச்சும் இழந்துட்டார் சித்திரகேது மன்னன். அதனால் புத்திர நிமித்தமாக அவரும் துன்பப்பட்டார். அதான் இங்கே சொல்கிறார், துக்கத்தை அனுபவித்தவர்கள் தான். ஆகையால் ஐயா, இந்த குடும்ப பற்றி விட்டொழியுங்கள். துறவரம்தான் எப்பொழுதும் இன்பமானது. அந்த பிராமணர் சொல்கிறார், ஆத்மதேவர் சொல்கிறாரு, துறவியே, உங்கள் புத்திமதிகளால் எனக்கு என்ன பயன்? எனக்கு எப்படியாவது குழந்தை பெறுதான் வேண்டும். இல்லை எனில் உங்கள் எதிரிலேயே துன்பத்தினால் மூர்ச்சையடைந்து பிராணனை விடுவேன். மனைவி மக்கள் என்கிற சுகமற்ற இந்த துறவரம் சாரமற்றது. மனைவி மக்கள் பேரன்கள் ஆகியோருடன் நிறைந்து விளங்கும் இல்லறம்தான் இவ்வுலகில் இனியது. பிராமணனது பிடிவாதத்தை கண்ட அந்த துறவி அவரிடம் கூறினார், தலையெழுத்தை யாரால் மாற்ற முடியும்? இது விஷயத்தில் மன்னன் சித்திரகேது பட்ட துன்பங்கள் போதுமே. நம் முயற்சி தெய்வாதீனமாக பயனளிக்கவில்லை எனில் நாம் வருத்தத்தான் வேண்டும். அது எதிர்த்து நிற்க முடியாது. அதுபோலத்தான் நீயும் குழந்தை பெற இன்பத்தை பெற முடியாது. நீயோ பிடிவாதத்தை விடவில்லை, என்னிடம் வேண்டி நிற்கிறாய். இப்பொழுது நான் என்ன சொல்வது? அந்தனது பிடிவாதத்தை கண்டு மனமெழுகி அந்த துறவி அவரிடம் ஒரு பழத்தை தந்து, உன் மனைவியிடம் இதை சாப்பிட சொல், குழந்தை பிறக்கும் என்றார். மேலும் உனது மனைவி பொய்யுரையாமை, வாய்மையை பேசுதல், சத்தியத்தை கடைபிடிக்கணும், ஒழுக்கமுடைமை, பொறையுடைமை, ஈகை, ஒரு நாளில் ஒரு தரமே உணவு ஏற்பது என்கிற நியமங்களுடன் 1 வருட காலம் விரதம் அனுஷ்டிக்க வேண்டும். இவ்வாறு விரதம் அனுஷ்டித்தால் பிறக்கும் குழந்தை நல்லவனாக சாதுவாக இருப்பான் என்று கூறினார். இவ்வாறு கூறிவிட்டு அந்த துறவி அங்கிருந்து சென்று விட்டார். அந்த ஆத்மதேவர் பழத்துடன் தன் வீடு திரும்பினார். பழத்தை மனைவியிடம் தந்து முனிவர் கூறியது அனைத்தையும் கூறிவிட்டு வெளியே எங்கேயோ சென்று விட்டார். இதை கண்டு தீய எண்ணம் கொண்ட அந்த அந்தன மாத துந்துளியானவள் தன் தோழியிடம் அழுது கொண்டே கூறலானாள், தோழியே, இதென்ன பெருத்த கவலை? நான் இந்த பழத்தை புசிக்க மாட்டேன். ஏன்னா பழத்தை தின்றால் கர்ப்பம் தோன்றும். ஆமாம், அதனால் வயிறு பெருத்துவிடும். பிறகு இது அது என்று எதையும் விருப்பம் போல் சாப்பிட முடியாது. சபாஷ். அதனால் உடல் சக்தி குன்றும். பின் வீட்டு வேலைகளை யார் செய்வார்கள்? சரி, ஒரு வேளை கிராமத்திற்குள் திருடல் புகுந்து விட்டால் கர்ப்பிணியான நான் எவ்வாறு ஓடி தப்பிக்க முடியும்? ஒருவேளை அந்த கர்ப்பம் சுகபிரம்ம ரிஷி போல வயிற்றிலேயே தங்கிவிட்டால் பின் எப்படி பிரசவிப்பது? பிரசவ காலத்தில் அந்த குழந்தை குறுக்காக வந்தால் என் உயிரே போய்விடுமே. இப்படிலாம் நினச்சா ஒருத்தர் குழந்தை பெற்றுக்க முடியுமா? மேலும் பிரசவ வலி தாங்க முடியாதாம். அழகிய நான் இவற்றை எல்லாம் எப்படி பொறுப்பேன்? என் அழகெல்லாம் குறைந்துவிடும். அழகியாகிய நான் இவற்றையெல்லாம் எப்படி பொறுப்பேன்? நான் வலுவிழந்து படுத்துவிட்டால் என்னுடைய நாத்தனார் கணவரது சகோதரி வந்து வீட்டில் உள்ள அனைத்து பொருட்களையும் எடுத்து சென்று விடுவாளே. அது மட்டும் இல்லை, பொய் சொல்லக்கூடாதான், சத்தியத்தை கடைபிடிக்கணுமா, வாய்மை காத்தல், ஒழுக்கத்துடன் இருத்தல் போன்ற நியமங்களை கடைபிடித்தலோ எனக்கு மிகவும் கஷ்டமாக தோன்றுகிறது. பிரசவ வலி வேறு. மேலும் குழந்தை பிறந்ததும் அதை பால் ஊட்டி சீராட்டி வளர்ப்பதோ இன்னும் சிரமம். என்னை பொறுத்தவரை மலடியும் விதவையுமே பாக்கியசாலிகள். இவ்வாறு தவறாக எண்ணி கலங்கிய அவள் அந்த பழத்தை புசிக்கவில்லை. அவள் கணவன் பழம் சாப்பிட்டாயா என்று கேட்டபோது சாப்பிட்டேன் என்று பொய்யுரைத்தாள். இவ்வாறு இருக்க இதனிடையில் அவளது தங்கை அங்கு வந்தாள். அப்பொழுது அவளிடம் முழு விபரத்தையும் கூறி, இதுவே எனது பெருத்த கவலையாக உள்ளது. மேலும் இந்த துக்கத்தை நினைத்து நினைத்து என் உடல் வலிமையும் குன்றிவிட்டது. தங்கையே, நான் என்ன செய்யட்டும் என கூறவே, அவளது சகோதரி, அக்கா, இப்பொழுது நான் கர்ப்பிணி. நான் குழந்தை பிரசவித்ததும் அந்த குழந்தையை உங்களிடமே தந்து விடுகிறேன். அதுவரை கர்ப்பவதி போல ஒருவரும் அறியா வண்ணம் வீட்டிலேயே சுகமாக இரு. எனது கணவருக்கு கொஞ்சம் பணம் தந்தால் போதும், அவர் குழந்தையை தந்து விடுவார். அவ்வளோ நல்லவர் அவர். நானும் ஒரு உபாயம் செய்கிறேன். பிறந்த 6 மாதத்திலேயே என் குழந்தை இறந்து விட்டதாக மக்கள் கூறும்படி செய்கிறேன். பின் இங்கு வந்து உன்னிடம் தந்த எனது குழந்தைக்கு பால் ஊட்டி வளர்க்கிறேன். இப்பொழுது இந்த பழத்தை பரீட்சார்த்தமாக பசுவிற்கு தந்துவிடு என கூறினார். அந்த அந்தன மாதுவும் பெண்மை காரணமாக தன் தங்கை கூறியபடியே அந்த பெண்
என் மக மனசு அலைப்பாயுது, வசப்பட்டா. சிருஷ்டி காலம் தொடங்கி கெட்டது சீக்கிரமாக மனசில் பதியுது. அந்த பழத்தை சாப்பிட்டா நல்லது, நிர்மலமான புத்திரம் பிறப்பான், கோகர்ணன் பிறந்திருக்கும். நல்லது அவ்வளோ லேஸில் படியல பற்றியா, கெட்டது சுருக்குன்னு பதியுது. நல்லது கெட்டதை சொல்கிறா, உடனே தங்கைக்காரி அதை ஏற்றுக்கிறா. அதுக்கு பணம்லாம் வேறு செலவு பண்ணுறா. நல்ல விஷயம் மகான்கள் சொன்னது அது எடுத்துக்கல. சரி, மாதம் பெண்மை காரணமாக தன் தங்கை கூறியபடியே செய்தாள். இதன் பின் கால ஓட்டத்திலே துந்துலியின் தங்கை ஒரு ஆண் மகனை பெற்றாள். அவளது கணவனும் எவரும் அறியாதவாறு அக்குழந்தையை துந்துலியிடம் அளித்தாள். அந்த துந்துலியின் தங்கை ஒரு ஆண்மகனை பெற்றால் அவளுடைய அந்த தங்கையினுடைய கணவன் எவரும் அறியாதவாறு அக்குழந்தையை துந்துலியிடம் அளித்தான். துந்துலியும் தன் கணவரான ஆத்மதேவரிடம் தனக்கு ஆண்மகவு நலமுடன் பிறந்ததாக சொன்னாள். ஆத்மதேவருக்கு குழந்தை பிறந்தது கேட்டு ஊர் மக்கள் மிகவும் மகிழ்ந்தனர். ஆத்மதேவரன் தன் குழந்தைக்கு ஜாதகர்மம் என்னும் சடங்கை செவ்வனே, இதெல்லாம் கணவனுக்கு தெரியாமல் நடக்குது, ஆத்மதேவ தெரியாமல் நடக்குது இந்த விஷயம்லாம், சூழ்ச்சி. ஆத்மதேவன் தன் குழந்தைக்கு ஜாதகர்மம் என்னும் சடங்கை செவ்வனே செய்து அந்தணர்களுக்கு ஏராளமாக தானம் அளித்தார். அவரது வீட்டின் முன்பு சிலர் பாடினர், வாத்திய கோஷங்கள் நிகழ்ந்தன, பலவிதமான மங்கள காரியங்களை செய்தனர். துந்துலி தன் கணவரிடம் என் மார்பில் பால் இல்லையே, பசு முதலிய பிராணிகளின் பாலை ஊட்டி என் குழந்தையை எப்படி நான் வளர்ப்பேன்? எனது தங்கைக்கு இப்போதுதான் குழந்தை பிறந்தது, ஆனால் அது இறந்து விட்டது. அவளை இங்கு அழைத்து வந்து வைத்து கொண்டால் அவள் குழந்தைக்கு பாலூட்டி வளர்ப்பாள் என்றாள். குழந்தை வளர்ப்பதற்காக ஆத்மதேவரும் மனைவி கூறியபடியே செய்தார். துந்துலி தன் மகனை துந்துகாரி என்று பெயரிட்டு அழைத்தாள். இதன் பிறகு 3 மாதம் கழித்து அந்த வீட்டில் இருந்த ஒரு பசு, அந்த பசு பழத்தை சாப்பிட்டது இல்லையா, அந்த பசு ஒரு ஆண்மகவை ஈன்றது. அந்த குழந்தை மிக அழகாக தெய்வீக கலையுடன் தூய தங்கம் போல ஒளி வீசியது. அதை கண்டு அந்த அந்தணருக்கு மிக மகிழ்ச்சி ஏற்பட்டது. அந்த குழந்தைக்கு அனைத்து வைதிக சடங்குகளையும் அவர் தானே செய்தார். இதை கேட்ட அனைவரும் அந்த குழந்தையை காண வந்து கூடினர். தங்க நிறத்துக்கு பிரகாசிச்சுதான் அது அந்த குழந்தை, கோகர்ணன். அவர்கள் தங்களுக்குள் ஆத்மதேவருடைய அதிர்ஷ்டத்தை பார்த்தீர்களா? என்ன ஆச்சரியம்! ஒரு பசுமாடும் இவ்வளவு அழகான தெய்வீகமான குழந்தையை பெற்றிருக்கிறது. அதான் அந்த சன்னியாசி சொன்னார் இல்லையா, நிர்மலமான புத்திரம் பிறப்பான்னு. அந்த பசு அந்த பழத்தை சாப்பிட்டு நிர்மலமான புத்திரனை பெற்றெடுத்தது. அதை துந்துலி சாப்பிட்டுருக்கலாம், ஆனால் துந்துலி என்ன பண்ணிட்டா, மாட்டுக்கு போட்டா. அந்த மாடு சாப்பிட்டு பிரசவித்தது. தெய்வ செயலாக இந்த உண்மை ஒருவருக்கும் தெரியாது என்று பேசிக்கொண்டனர். ஆத்மதேவர் அந்த குழந்தையின் காதுகள் பசுவின் காதுகள் போலிருப்பது கண்டு அதற்கு கோகர்ணன் என்று பெயரிட்டார். சிறிது காலம் செல்ல அவர்கள் இருவரும் யவன பருவம் அடைந்தனர். அதில் கோகர்ணன் நன்கு படித்த அறிவாளியானான். ஆனால் துந்துகாரியோ துஷ்டனாக இருந்தான். ஒரு ஸ்நானம் கிடையாது, ஒரு ஒழுக்கம் கிடையாது. இந்த ஸ்நானம் ஒழுக்கம் அந்தணர்களுக்குரிய எந்த ஆச்சாரமும் அவனிடம் இல்லை. உணவு விஷயங்களிலும் ஒரு நியமம் கிடையாது. அவனுக்கு என்ன, கோபமே தலை தூக்கி நின்றது, சினமே தலை தூக்கி நின்றது. தவறான பொருட்களை சேகரிக்கலானான். பிணத்திற்கு இடம் வாய்க்கரிசியை கூட எடுத்து சாப்பிடலானான். சபஹஸ்தேன போஜனம். திருடுதல், இந்த பகலாம் இருக்குது அவனுக்கு. திருடுதல், பிறரிடம் காரணமின்றி பகைமை கொள்ளுதல் இவனது இயல்பாகிவிட்டது. பிறர் அறியாத வண்ணம் மற்றவர் வீடுகளை நெருப்பு வைக்கலானான். விளையாடுகிற சாக்கில் பிறருடைய குழந்தைகளை எடுத்து சென்று கணத்தில் தள்ளிவிடுவான். பிறரை துன்புறுத்துதலே இவனது வேலை. கையில் ஆயுதங்கள் ஏந்தி குருடர்களையும் ஏழை எளியவர்களையும் வீணாக துன்புறுத்தினான். சண்டாளர்களை மிகவும் நேசித்தான். கையில் கயிர்கள் எடுத்துக்கொண்டு நாய்களுடன் வேட்டையாடுகிறேன் என்று இங்கும் அங்கும் அலைவான். ஒரு பிராமண குலத்தில் பிறந்து வேசிகளுடன் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொண்டு போய் வேசிகளுடைய சேர்க்கை கொண்டு வந்து அந்த துஷ்ட சங்கம் வேசிகள் சங்கத்தில் கொண்டு போய் சேர்த்துச்சு. அந்த போக்கியர்களுடைய சங்கம் வேசிகளுடன் சேர்க்கை கொண்டு தந்தையின் சொத்துக்கள் அனைத்தையும் வீணாக்கினான். ஒரு நாள் தாய் தந்தையை தாக்கிவிட்டு வீட்டிலுள்ள பாத்திரங்களை கவர்ந்து சென்றான். இவ்வாறு அனைத்து சொத்துக்களும் வீணான போது பரிதாபத்திற்குரிய அவனது தகப்பனார், இம்மாதிரி துஷ்ட பிள்ளையை பெற்றதை விட அவள் தாய் மலடியாகவே இருந்திருக்கலாமே, தீய பிள்ளை என்றுமே துன்பம் தரக்கூடியவன் தானே,
இப்பொழுது நான் எங்கு தங்குவேன்? எங்குதான் போவேன்? எனது இந்த சங்கடத்தை எவன்தான் போக்குவான்? இடிபோல் இந்த துன்பம் என்மேல் விழுந்ததே, இதனால் என் உயிரே போகப் போகிறதே என்று வாய்விட்டு கூறி கதறினார். அப்பொழுது அறிஞனான கோகர்ணன் அங்கு வந்தான். அவன் தன் தந்தைக்கு வைராக்கியத்தை பற்றி நன்கு விளக்கி சமாதானப்படுத்தினான். தந்தையே, இவ்வுலகமே சாரமற்றது, சுவையற்றது, துன்பமே வடிவமானது, மயக்கத்தை அளிக்கக்கூடியது, மயக்கத்தை அளிக்கக்கூடியது. மகன் எவனுக்கு, செல்வங்கள் யாருக்கு? இதில் பற்று கொண்டவன் பகலிரவு என்றில்லாது எப்பொழுதும் எரிந்து கொண்டே இருப்பான். இதில் பற்று கொண்டவன் நிம்மதியாக இருந்ததா சரித்திரமே இல்லை. யாருக்கு யார் மகன், யாருடைய செல்வம் இதெல்லாம்? இதெல்லாம் இதில் பற்று கொண்டவர்கள் நிம்மதியாக இருந்ததே கிடையாது. இதில் பற்று கொண்டவன் பகல் இரவு என்றில்லாது எப்பொழுதும் எரிந்து கொண்டே இருப்பான். இந்திரன் தேவருக்கு அரசன், அவனுக்கு என்ன சுகம் இருக்கிறது? ஒரு மாமன்னன் ஆகிய சக்கரவர்த்திக்கு தான் என்ன சுகம் உள்ளது? உலகில் தொடர்பற்று தனித்து வாழும் முனிவர்களுக்குத்தான், பற்றற்றவனுக்கு தான் சுகம். தனிமையாக முனிவனாக ஏகாந்தமாக ஆசையற்றவனுக்கு தான் சுகம் கிடைக்குமே ஒழிய சக்கரவர்த்திக்கோ இந்திரநாதி தேவர்களுக்கோ சுகம் கிடையாது. இவன் எனது மகனாயிற்றே என்கிற அறியாமையை தூக்கி எறியுங்கள். உலகில் மயக்கத்தினால் நரகம்தான் கிடைக்கும். இவ்வுடல் என்ன சாஸ்வதமா? என்றோ ஒரு நாள் அழியத்தானே போகிறது. ஆகவே இந்த பற்றுகள் அனைத்தையும் விடுத்து வானகம் செல்ல விரும்பினால் கானகம் செல்லுங்கள். கோகர்ணனது அறிவுரைகளை கேட்ட ஆத்மதேவர் வனம் செல்ல எண்ணி அவனிடம், குழந்தாய், வனம் சென்று நான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை விளக்கமாக கூறு. நானோ முடவன், இதுவரை கர்ம வினைகளினால் பற்று என்னும் வலையில் சிக்கி வீடு என்கிற இருள் நிறைந்த பாழுங்கணத்தில் முடவனைப் போல் விழுந்து துன்புற்றேன். நீயோ கருணை நிறைந்தவன், இப்பாழுங்கணத்திலிருந்து என்னை கரையேற்றிவை என்று வேண்டினார். பிள்ளடத்தில் கேட்குறார் கோகர்ணத்தில். அப்போ கோகர்ணன் நிறைய பாகவதம் படிச்சிருக்கார். அதனால் சொல்கிறார் அவர் உபதேசம். நிறைய சாஸ்திரங்கள்லாம் படித்தவர். அதனால் கோகர்ணன் கூறுகிறார், தந்தையே, இவ்வுடல் எலும்பு, மாம்சம், இரத்தம் இவற்றால் ஆன ஒரு பிண்டம். இதில் நான் என்கிற எண்ணத்தை விட்டொழியுங்கள். மனைவி மக்களை எனது என்று எப்பொழுதும் நினைக்காதீர். இவ்வுலகமே நொடியில் அழிவது, நீர்க்குமிழி போன்றது என்பதனை கவனித்து பாருங்கள். இந்த உலகில் பொருட்கள் நிலையானது என நினைத்து அவைகளிடம் பற்று கொள்ளாதீர். வைராக்கியத்தின் மேல் பற்று கொண்டு பகவானிடம் பக்தி செய்யுங்கள். பகவத் பஜனமே உயர்ந்த தர்மம். அதையே விடாப்பிடியாக ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள். மற்ற உலகியல் தர்மங்களில் இருக்கும் எண்ணத்தை மாற்றுங்கள். இறையடியார்களுக்கு தொண்டு செய்யுங்கள். போகங்களில் இருக்கும் பற்றை வெட்டி தள்ளுங்கள். பிறரது குணதோஷங்களை எண்ணி பார்க்காதீர்கள். பகவானுக்கு சேவை செய்வதிலேயே மனத்தை ஈடுபடுத்துங்கள். பகவத் கதை அமுதையே எப்பொழுதும் பருகி வாருங்கள். இவ்வாறு மகனது அறிவுரையில் கேட்ட ஆத்மதேவர் அதையே சாரமாக எண்ணி வீட்டை விட்டு வனம் சென்றார். இப்பொழுது அவர் வயது 60 ஆகியிருந்தாலும் புத்தி தடுமாற்றமின்றி ஒரு நிலையாக இருந்தது. தினமும் பகவத் பூஜை, நாம ஜபம், தவறாமல் ஸ்ரீமத் பாகவத தசமஸ்கந்த பாராயணம் என்று நியமம் கொண்டிருந்து முடிவில் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணனது திருவடிகளை அடைந்தார். ஸ்ரீ பத்ம புராணம் ஸ்ரீமத் பாகவத மகாத்மியத்தில் 4வது அத்தியாயம் முற்றிற்று. இது வரைக்கும் பூர்த்தி பண்ணிக்கலாமா? டைம் ஆகிடுது இல்லையா? அப்புறம் நாம் அடுத்த பகுதியில் இதுக்கு மேலே உள்ள துந்துகாரி விஷயத்தெல்லாம் பார்க்கலாம். துந்துகாரி பாகவதம் கேட்டதெல்லாம் அப்போ பார்க்கலாம். ராம 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 ராம. சுவாமி ஜெய் ராம 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 ராம.